record this class. Our class normally as a second basic class of 18th NTRCA Viva. So this class is going to be the second basic class. আমরা basic class 2 শুরু করব এখন. Is it clear to you? Can you Yes, see my sir. screen? Yes, sir. We can easily hear you, sir. Okay, fine. So I would like to make sure that you will get a course plan, specific course plan soon. And the course plan will be like, class will be from the old and middle English period, you will get one class, then Renaissance, 2 classes, and then you will get 1 classes from new classical period, 1 class from the romantic period, and 2 classes from the Victorian period. Finally, 3 classes from the modern period. By this way, you will get a very specific course plan. Another plan will be given to you that will be on the basis of poem, a class on poetry, a class on novel, a class on drama, a class on literary criticism, and a class on only ELT, English language teaching. There will be another course plan. Finally, a class in details from the plays and dramas, a class in details from poetry. What does it mean actually? It means I will give you some short question from literary works, different writers, like this question. What role does fate play in Macbeth? The deeper questions from different literary pieces, works. And another question like this. Okay, let me show. What are the magical or fantastical elements in the play The Tempest? Okay, so what is the main focus of feminist literary theory? The question will be from different works written by famous writers. Which works are taught you during your academic life, like Hamlet, like The Telltale Heart, and Animal Farm. So at least you will enjoy 20 to 30 classes, at least 20 to 30 classes. And today is your second basic class. This class is going to be held on play, different types of play, the basic question from the play, not any deep question or tough question. The easy questions from play. What is one-act play? Comedy of humor? What is life force? And there are always 2 parts of our Viva class. Number one is from the literature, and the later part is from the language and grammar. And you know it very well as you have studied the lecture 1. So before joining the classes, make sure you complete the previous lecture, and I will ask you questions. If I call you name, then you must unmute yourself, talk to me directly. And this is the common system of Viva class. Make sure before joining the next class, each and everybody complete your lecture. Otherwise, it is going to be really tough to understand the class. These are the basic classes. I will offer you at least 5 basic classes. Today is our only second basic class. First one is gone. Besides basic classes, I Yes, will sir. conduct some class on pronunciation and speaking. Okay, And sir. one class is done, 44 sounds and 26 letters. One is done. So I'm here. Definitely. And first lecture was given you before the class. First lecture was given.
And inshallah, tomorrow I will upload this lecture also, and recorded class will be uploaded after the classes. So I am starting here now. All classes will be recorded and be uploaded on time. So nothing to be worried here. Group e paben Arif, all classes are uploaded on our group. Make sure you are in the group. So now our first question, what is a one-act play? What is a one-act play? Or the teacher will ask you a question like this way. Can you give me an example of one-act play? So the example of one-act play is, Riders to the Sea. Riders to the Sea, written by John Billington Synge, and he is an Irish writer. So Riders to the Sea is the best example of one-act play. And what is a one-act play actually? So a one-act play is a play that has only one act. In Shakespearean play, you will find 5 acts. So one-act play is a play that has only one act, as distinct from plays that occur over several acts. One-act play have consist of one or more scenes. So what is scene? Scene is actually you will find sub part of act. Subpart of act. The 20 to 40-minute play has emerged as a popular subgenre of the one-act play, especially in writing competition. So one-act play means a play that has only one act. Many writers write their play using different acts. Shakespeare wrote play using 5 acts. And the famous example of one-act play is Riders to the Sea. So if you'd like to learn some more details about one-act play, the setting, the play is set on the Aran Island of the west coast of Ireland, highlighting the harsh realities of life in the isolated community. The story revolves around Maria, an elderly woman who has lost several sons to the sea. As the play unfolds, her family faces the impending loss of another son, Bartley. So one-act play means the play has only one act, and the example of one-act play is Riders to the Sea. Is it clear? Is first question is clear? Yes, sir. আরে Yes, ভর্তি sir. না হলে তো আপনি হচ্ছে যে পাচ্ছেন না কোনো কিছু। The lecture sheets and classes are only for the admitted students, but I'm offering some free classes. You can enjoy free classes. Okay. So আমরা তো শীটগুলো admitted student এ। So আমি যদি নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞেস করি what is a one act play, পারবেন কি পারবেন না? Yes, sir. জি স্যার, পারবেন। পারা যাবে। এবং আপনাকে Yes, sir. So আমি রাইডার্স টু দ্য সি এর একটা বেসিক দেখাচ্ছি কিছু আপনাকে রাইডার্স টু দ্য সি থেকে। So আপনি সেটা একটু দেখেন। রাইডার্স টু দ্য সি আপনি ছোট ছোট করে যে সাহিত্যকর্মগুলো পড়াচ্ছি, আপনি হচ্ছে যে এগুলো পড়বেন। আর আমি প্রথমে আমার মতো করে কয়েকটা ক্লাস নেই। ক্লাস নেওয়ার পরে আমি কি করব জানেন? ক্লাস নেওয়ার পরে দেন হচ্ছে যে আমি ইয়ে করব, হোয়াট শুড আই সে, ক্লাস নেওয়ার পরে আমি সিলেক্ট করব যে নতুন নতুন কি প্রশ্ন পড়ানো যায়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি আগে কমন কমন প্রশ্নগুলো আপনাদেরকে পড়াবো। এই যে রাইডার্স টু দ্য সি এর বেসিক কাহিনীটা, তিনি স্বামী এবং 5 ছেলে সমুদ্রে ডুবে মারা যায়। সো মারিয়ার একটা বিখ্যাত ডায়লগ আছে, সেই ডায়লগটা আপনি দেখেন। যখন সবাই মারা যায় তখন তিনি এই কথাটা বলেন। এরকম বেসিক মানে পাঁচটা স্টোরির মূল থিমটা যদি স্যার আমরা অনেকগুলা ইসের পাই তাহলে স্যার খুব ভালো হয়। সবই তো পড়াবো। হ্যাঁ 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 স্যার। হ্যাঁ, অ্যাডমিট না, হার্ড কপি কারোর জন্য ফ্রি না, আমি শুধু পিডিএফ দেবো, প্রিন্টেড কপি নিজেরা করে নেবেন, ওইটা আপনাদের ফটোকপির টাকা খরচ যাবে। 4টা 5টা ক্লাস হয়ে গেলে আমি ফটোকপির দোকানে পাঠাবো, ওনাকে ফোন করবেন, উনি ফটোকপি করে আপনাকে কুরিয়ার করে দিবে, ফটোকপির টাকা ওনাকে দিবেন, আমি জাস্ট পিডিএফ দিব আপনাকে। তো এখানে বিখ্যাত একটা ডায়লগ, দে আর গন নাও এন্ড দেয়ার ইজ ওন এনিথিং মোর দ্য সি ক্যান ডু টু মি। সব চলে গেছে আমার, এখন আমার আর কোনো ক্ষতি করবে না। দে আর অল গন নাও, তারা সবাই চলে গেছে, এখন আমার আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নদীকে বলছে, যে নদীতে ডুবে উনার স্বামী এবং সন্তান মারা গিয়েছে, তখন তিনি নদীকে বললেন, হে নদী, তুমি আমার আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আমার সব চলে গেছে। এই বিখ্যাত ডায়লগটা আপনাদের মিলে যায় হচ্ছে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ইয়েটা আছে, ঘরে বাহিরে উপন্যাস আছে, ঘরে বাহিরে উপন্যাসের বিমলার চরিত্রের ডায়লগটা মিলে যায়। সো দেখেন এটা শুনতে পান কিনা আপনারা বিমলার ডায়লগটা।
দেখেন। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, যা পূর্বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সত্যজিৎ রায় মুভিটা করেছেন শেষের কবিতা, সরি, ঘরে বাহিরে। এই ঘরে বাহিরে রবীন্দ্রনাথের যেই নাটক আছে, সরি উপন্যাস আছে, সেই যে মুভিটা তিনি করেছেন, মুভির ওপেনিং লাইন ছিল এরকম: আমি আগুনের মধ্য থেকে বের হয়েছি, আমার যা পূর্বার পড়ে ছাই হয়েছে, আর যেটুকু আছে তার আর মরণ নেই। যেমন মাউরিয়া যে কথাটা বলেছিল, দে আর অল গন নাও এন্ড দেয়ার ইজ এনিথিং মোর দ্য সি ক্যান ডু টু মি। দ্যাটস ইট। বাংলা সাহিত্যে কবর নাটক একঙ্কের নাটক, আর নুরুল মুমিনের নেমেসিস হচ্ছে একঙ্কের নাটক। আমি কি একঙ্কের নাটকটা বুঝাতে পারলাম? একটা জায়গায় সিন হবে, যেমন কবর নাটকটা কি হয়েছিল, যে জেলখানার মধ্যে বসে লিখে ফেলেছে, অল্প সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। সো শেক্সপিয়ারের নাটক হচ্ছে 5 অঙ্কের। আপনি যখন যদি কোনো টিচার জিজ্ঞেস করে যে শেক্সপিয়ারের নাটক কয় অঙ্কের, আপনি বলবেন 5 অঙ্কের। তখন আপনাকে যদি বলে যে তুমি 1 অঙ্কের কোনো নাটকের এক্সাম্পল দিতে পারো, যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয়। আমি কি ক্লিয়ার করতে পারলাম ব্যাপারটা? আমাদের কি প্রশ্ন 1 ডান? 1 নম্বর প্রশ্ন কি বুঝেছেন? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, what is a one act play? A play that has an one act and some scenes. একটা অঙ্ক থাকবে, কয়েকটা সিন থাকবে, ওয়ান অর মোর সিনস থাকবে, and basically the play will be completed in 20 to 40 minutes. That's it. So the best example of one act play is Riders to the Sea. চরিত্র জিজ্ঞেস করতে পারে মাউরিয়ার কোনো ডায়লগ জানা আছে কিনা, তাহলে এইটুকু জানবেন, কারণ প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন করবে আপনাকে। আপনি যেটা পড়বেন ভালো করে পড়বেন, আপনি যখন একটা আনসার দিবেন ওইটা থেকে কয়েকটা কোয়েশ্চেন করে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারে। আপনারা কিন্তু খেয়াল রাখবেন অলওয়েজ। সো নিজে আপনার মতো করে বুঝতে হবে। সো অনেক প্লেয়ের আরো এক্সাম্পল আছে, ইফ ইউ উড লাইক টু স্টাডি ইউ শুড স্টাডি, আপনি আপনার মতো করে পড়বেন। সো আমি বলবো যে সাবধান একটা এক্সাম্পল দিতে গিয়ে। আপনি যদি বলেন দ্য স্ট্রঙ্গার, স্টিনবার্গের স্ট্রঙ্গার হচ্ছে অনেক প্লে, এখন এটার ভিতর থেকে টিচার প্রশ্ন করলে আপনি তো আটকে যাবেন। তো আপনি কেন বলবেন এটা? আপনি যেটা সম্পর্কে জানা আছে আপনি সেটা বলবেন। দ্যাটস ইট। ওকে, নাও আওয়ার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ আ মোরালিটি প্লে? সো হু ইজ গোয়িং টু আনসার হোয়াট ইজ আ মোরালিটি প্লে? And in written classes, I taught you what is a morality play. Dr. Foster is a morality play. So let me know who can answer it. Who is going to answer? Sir, in short, I can say morality play is a play, a conflict in good and bad. In shortly, I can say it. You need to be very specific while you are answering. Who else can answer? What is a morality play? Sir, I want to answer. Okay, Muhammad. Yes, Okay, sir. what is a morality play? A morality play is a medieval dramatic genre that usually present the difference between good and bad, and actually want to convey the ideal messages, and sometimes it presents the Christian beliefs. Okay, good. Your English is good and you're very smart. So let me tell you how to answer the question. What is a morality play? Morality play is a play that gives us moral lessons. That's it. Morality play বলতে কি বুঝেন? যেটা আমাদেরকে কিছু মোরাল লেসন শেখায়, এটা হচ্ছে morality play. আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন মোহাম্মদ? Yes, sir. যখন আপনি আনসার করবেন আপনি ভাইবা পড়ে ওরা থাকে যে আপনি ব্যাপারটা বুঝছেন কিনা। Morality play মানে কি? Gives us some moral lessons and there will have some conflict between good and bad. Okay, so Dr. Foster's is a great example of morality play. And then তারা যদি আপনাকে চায় আপনি বলবেন, আপনি এক কথায় বুঝাবেন, বুঝানোর পর আপনি আপনার ডেফিনিশনটা দিবেন যে এটা হচ্ছে মিডিয়েভাল একটা জনরা, ড্রামার একটা পার্ট, মিডিয়েভাল টাইপের। আর্লি রেনেসাঁ ড্রামাতে এটা ফোকাস করে কি মোরাল লেসনসে। আর ইউ ক্লিয়ার? Yes, আপনারা sir. কি বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা? আসমা আক্তার বলেন, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন হোয়াট ইজ এ মোরালিটি প্লে? এবং একটা মোরালিটি প্লের এক্সাম্পল আমি বিস্তারিত বলবো, কিন্তু ইন শর্ট হাউ টু আনসার দ্য কোয়েশ্চন ডিউরিং ভাইভা। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আসমা আক্তার? জি স্যার। ওকে, কি বলেছি? ডিরেক্টলি আপনি আনসার করবেন, নো হাঙ্কি পাঙ্কি।
answer directly and give example. Then you can explain just like Muhammad. তিনি যেভাবে বলেছেন, very smart, organized answer. But a teacher like very simple and easy answer. That's it. What is a morality play? That gives us moral lessons, and there will be some conflict between good and bad. And you know, it's a medieval drama and early Renaissance drama. It focuses on moral lessons, typically depicting the struggle between good and bad. আপনার ওরা সুযোগ দিলে আপনার মতো করে বলবেন. So now let me show you the answer from the book. Abstract virtue or moral conflict in the soul, a medieval dramatic shape which symbolically presents a perfect Christian life on the stage. Christopher Marlowe's Dr. Faustus is an example of morality play. Another answer, a morality play is a genre of medieval and early Renaissance drama that focuses on moral lessons, typically depicting the struggle between good and bad evil. These plays were often allegorical in nature, using personified characters to represent virtues and vices, guiding audiences toward. এটা হচ্ছে যে বইয়ের আনসার। আমরা কি বইয়ের মতো করে মুখস্থ করার মতো সামর্থ্য আমাদের আছে বা সম্ভব আমাদের দ্বারা, বলেন তো? না। ওকে, সো ইফ দে আস্ক ইউ ক্যান ইউ গিভ সাম ক্যারেক্টার্স, তখন বলতে পারেন এলিগোরিক্যাল ক্যারেক্টার্স থাকতে পারে, মোরাল লেসন থাকতে পারে, এবং রিলিজিয়াস থিম থাকতে পারে। সো দিস ইজ দ্য থিং মোরালিটি প্লে। তা আমি একটু যদি আপনাদেরকে মোরালিটি প্লে এর ব্যাপারটা যদি একটু ক্লিয়ার করে দেই। ডক্টর ফস্টাস কি করেছে? ডক্টর ফস্টাস সে হচ্ছে যে আপনার তার আত্মাটাকে বন্ধক রেখেছে। সে একটা প্যাক্ট করেছে, চুক্তি করেছে। কার সাথে চুক্তি করেছে? শয়তানের সাথে চুক্তি করেছে। তো শয়তানের সাথে যখন তিনি চুক্তিটা করলেন, খ্রিস্টানিটি ত্যাগ করলেন, তো গুড এঞ্জেল তাকে বারবার বলতেছে যে তুমি ফিরে আসো, ফিরে আসার চেষ্টা করো। তিনি বললেন যে না, আমি ফিরে আসবো না। না ফিরে আসার কারণে ফাইনালি কি হলো, শেষ পর্যন্ত তিনি তার চমৎকার লাইফটা এনজয় করলেন। চমৎকার লাইফটা যখন এনজয় করলেন তিনি, তো একটা সময় ঘটনাটা ঘটে গেল। কি ঘটনাটা ঘটে গেল? যখন আপনার 24 বছর পার হয়ে গেল, শয়তান তো চুক্তি অনুসারে তার আত্মাটাকে টেনে কোথায় নিয়ে যাবে? জাহান্নামে নিয়ে যাবে। অনেক তিনি কান্নাকাটি করছেন এবং তিনি এভাবে কেঁদে উঠলেন, সি সি হোয়ার ক্রাইস্ট ব্লাড স্ট্রিম ইন দ্য ফার্মামেন্ট, ওয়ান ড্রপ উড সেভ মাই সোল, হাফ আ ড্রপ, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা করো। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। যখন তার আত্মাটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে শয়তানরা যখন নিয়ে যাচ্ছে, মেফিস্টোফেলিস, লুসিফার যখন তার আত্মাকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের যে কুরাসরা আছে তারা আসছে। তারা এসে বললো যে আপনারা এর মাধ্যমে কি শিখতে পাচ্ছেন? আপনাদেরকে শেখা উচিত যে কি করতে হবে, যে ধর্মকে যারা ত্যাগ করছেন, যারা স্রষ্টাকে মানছেন না, তাদের এরকম শাস্তি হবে। এন্ড দিস ইজ আ ভেরি গুড মোরাল লেসন। এবং হোয়াট অ্যাবাউট ম্যাকবেথ? শেষ পর্যন্ত কি ম্যাকবেথ মারা যায় না যায় না, বলেন তো? মারা যায়। তাহলে খুন করা মোরালিটি হয়। লেসন আছে না নাই? আছে। সো আচ্ছা। পৃথিবীর বিখ্যাত মোরালিটি প্লে এর মধ্যে এভরিম্যানকে ধরা হয়। তো আমরা সেটা বাদ দিলাম, আমরা ডক্টর ফস্টাস বলবো। ইজ ইট ক্লিয়ার হোয়াট ইজ ওয়ান এক প্লে, হোয়াট ইজ মোরালিটি প্লে? Yes, sir. এখন লেট মি আস্ক ইউ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন। আমি যে বেসিকের এই দুইটা প্রশ্ন পড়াইলাম, অ্যাজ আ স্টুডেন্ট অফ ইংলিশ লিটারেচার, শুড উই নো দ্য আনসার্স অফ দিস কোয়েশ্চেনস অর নট? এগুলো কি ঠিক আছে কিনা, ভাইবার জন্য উপযুক্ত কিনা বলেন। আমি ভাইবা দিয়েছি, অসুবিধা নাই, আমি 4টা ভাইবা দিয়েছি, 4টাতে আমি কোয়ালিফাই করেছি, নো প্রবলেম। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, আমি যে পড়াচ্ছি যে ওয়ান এক প্লে কি, মোরালিটি প্লে কি, এখন যে পড়াবো রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি কি, ভাইবার সাথে রিলেটেড কিনা বলেন, নাকি একেবারে ফালতু প্রশ্ন পড়াচ্ছি সেটার প্রশ্ন? আচ্ছা, স্যার অবশ্যই। আমি কি করব জানেন, আমার কাছে 1000টা প্রশ্ন রেডি, 1000 প্রশ্ন রেডি আপনাদের ভাইবার জন্য। আরিফ কলেজ স্কুল দুটাতে জিজ্ঞেস করে আমরা গ্রামারের প্রশ্ন পড়াবো। আমরা গ্রামারের প্রশ্ন পড়াবো কখন? আমরা প্রথমে লিটারেচারটা আলোচনা করি, শেষের দিকে গ্রামার আলোচনা করি। কলেজেও কিন্তু লিটারেচার জিজ্ঞেস করে, স্কুলেও লিটারেচার জিজ্ঞেস করে, এবং মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে। জিজ্ঞেস করে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে, হ্যাঁ তাসনিমা, আপনি হচ্ছে যে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ইয়ে দিবেন, আমি আপনাকে আইডিটা দিয়ে দিব আর কি। এখন যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি ভালো করে বোঝেন, এবং গ্রামারের কিন্তু টপ লেভেলের আমি প্রশ্ন পড়াবো, আপনারা জানেন, এবং সো মেনি ক্লাসেস ইউ উইল গেট ফ্রম দা গ্রামার পার্ট। দেখেন এখানে, হোয়াট ইজ রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি? So revenge tragedy is a dramatic genre that centers on themes of vengeance, justice, and moral ambiguity, typically involving a protagonist who seeks to avenge a wrong committed against them or their loved ones. So revenge tragedy মানে হচ্ছে the protagonist seeks to avenge a wrong committed against them or their loved ones. হয়তো তার প্রতি ইনজাস্টিস করেছে, অথবা তার প্রিয় কোনো মানুষের প্রতি ইনজাস্টিস করা হয়েছে,
তিনি তার হত্যার প্রতিশোধ নেবেন। এটা বলতে পারেন যে সেন্টার্স অন দ্য থিমস অফ ভেঞ্জেন্স, অ্যাভেন্স। রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি কি, যেখানে প্রোটাগনিস্ট উইল টেক রিভেঞ্জ অর অ্যাভেন্স against the villain. এটা পপুলার একটা জেনরা এন্ড ইটস আ গ্রেট পার্ট অফ ড্রামা ইন ইংলিশ লিটারেচার। সো রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি মানে কি, যেখানে কি করবে প্রোটাগনিস্ট আমাদের অ্যাভেন্স নিবে তার সাথে বা তার প্রিয় কোনো মানুষের সাথে অন্যায় করা হয়েছে এটা। আমি কি বুঝাতে পারলাম রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডিটা কি? এটা একটু আচ্ছা হার্ড হয়ে যাচ্ছে। ফৌজিয়া, আপনাকে কেউ চিমটি দিলে আপনি খামচি দিলেন। জি স্যার। আপনাকে কেউ চিমটি দিলে আপনি খামচি দিলেন, সেটা হলো রিভেঞ্জ। বাংলা মুভিতে দেখেন না নায়করা কি করে, বুঝতে পেরেছি, কিন্তু মানে এভাবে তো বলতে পারবো না যেটা আছে ওই লাইনগুলো। মানে যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি ওইটা বলতে আপনাকে পারবো জিজ্ঞেস না, করলে আমার তো আপনি বলবেন করতে হবে। রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি মিন্স আ ট্র্যাজেডি হোয়ার দ্য প্রোটাগনিস্ট উইল টেক অ্যাভেঞ্জ অর রিভেঞ্জ। এটা কি সমস্যা বলেন? রিভেঞ্জ মানে কি, রিভেঞ্জ দিবে, প্রোটাগনিস্ট উইল টেক রিভেঞ্জ, শেষ তো, কি সমস্যা? জি স্যার। এই ফৌজিয়া, কথা বলেন। জি স্যার, এখন ঠিক আছে, কিন্তু ওখানকার ভাষাগুলো তো আমার জন্য হার্ড হয়ে আপনাকে যাচ্ছে। তো বলে নাই যে বইয়ের আমি ভাষা মুখস্থ করতে, আপনারা কি প্রশ্ন মুখস্থ করে ওই যাবেন? তো বলতে পারবো না। না স্যার, জাস্ট ধারণা নিব, আমি আমার মতো করে সাজিয়ে বলবো। এক্স্যাক্টলি। Vengeance. আচ্ছা, ভেঞ্জেন্স কথাটা কি শুনতে পাচ্ছেন? যিনি জিজ্ঞেস Vengeance. করছেন, যিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, জি স্যার। লাইলা পারবিন। Vengeance. ভেঞ্জেন্স, ভেঞ্জেন্স, ভেঞ্জেন্স। আপনি কি 44 সাউন্ডের ক্লাসে ছিলেন? তো ছিলাম স্যার। আমরা এগুলো পড়াচ্ছি। ভ এ ন ভেন, এটা হচ্ছে জ এ ন এস, তাহলে ভেন জেন্স, ভেন জেন্স, ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপারটা। ওকে, বিখ্যাত, গিভ মি সাম এক্সাম্পলস অফ রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি। হ্যামলেট রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি, স্পেনিশ ট্র্যাজেডি রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি, টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি, দ্যাটস ইট। থমাস কিডের স্পেনিশ ট্র্যাজেডি, হ্যামলেট, থিম পায় কাছাকাছি। একটাতে বাবা, হ্যামলেটই কি করে, হ্যামলেট তার বাবা হত্যার প্রতিশোধ নেয়, থমাস কিডি হিরোনিমো তার ছেলে হত্যার প্রতিশোধ নেয়, ঠিক আছে, হরিষি হত্যার প্রতিশোধ নেয়। এবং ডাসেস অফ মালফি বিখ্যাত রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি, যেখানে আমরা যেটা দেখি যে বসুলা কি করে ডাসেস হত্যারও প্রতিশোধ নেয়। আমি কি বুঝাইতে পারলাম? বললে হবে না যে হ্যামলেট আর দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি? আপনি তো অবশ্যই জন ওয়েবস্টারের ডাসেস অফ মালফি ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন, সেটার এক্সাম্পল দিতে হবে। যেটা পড়েছেন সেটা দিবেন, টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস পড়েন নাই, দিবেন না। আমি কি বুঝাইতে পারলাম? বারবার কি বুঝাচ্ছি খেয়াল করেন, কোনটার এক্সাম্পল দিবেন? যেটা পড়েছি। যেটা পড়েছেন, যেটা পড়েন নাই ভুলেও বলবেন না। যদি মনে করেন যে এটা আমি ভাইভাতে আনসার করার চেষ্টা করব, এটা সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিবেন। কারণ টিচাররা কি করবে, যেটা বলবেন এর উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করবে। তিনি না পারো কিন্তু আপনাকে প্রশ্ন করে বলবে, রাইট স্যার। ভুলেও এই সুযোগ তাদেরকে দেওয়া যাবে না। আপনি যদি মনে করেন যে ডাসেস অফ মালভি সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নাই, সো ডোন্ট গিভ দিস এক্সাম্পল। রাইডার্স টু দ্য সি সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নাই, চুপ থাকেন, অথবা বলেন যে রাইডার্স টু দ্য সি, তারপরে তো আপনি কি করবেন, কিছু করার তো নাই। যদি এরপরে জিজ্ঞেস করে ফেলে তাহলে তো আপনি সরি বলতে হবে। সো মেক শিওর। আবার আমি কিছু কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলি। প্লে উইদিন আ প্লে, নাটকের মধ্যে নাটক। হ্যামলেটের মধ্যে কি একটা নাটক আয়োজন করা হয় কিনা, নাটকের মধ্যে নাটক আছে না নাই? জি জি স্যার। স্যার আছে। থমাস কিডের স্পেনিশ ট্র্যাজেডির মধ্যেও নাটকের মধ্যে নাটক আছে। আমি বুঝাইতে পারলাম? ম্যাডনেস, একটা পাগলামি ভাব থাকবে। হ্যামলেট প্রিটেন্ড টু বি ম্যাড, সে পাগলের মতো একটা ভান করে কিনা, জি স্যার। বুঝতে হবে। তারপরে এখানে থাকবে হচ্ছে যে আপনার হ্যান্ড টু হ্যান্ড কমব্যাট। লাস্টে হ্যামলেট কি করে, যে হ্যান্ড টু হ্যান্ড কমব্যাট করে কিনা লেয়ারতাসের সাথে, জি স্যার। যুদ্ধ হাতাহাতি, সেটা থাকবে। অ্যান্ড গুস্ট, প্রেতাত্মা, হ্যামলেটের বাবার প্রেতাত্মা আসে কিনা, ইয়েস স্যার আসে। আসে। তাহলে আমরা এই ব্যাপারগুলো বলতে পারি। যদি বলে যে সেন্ট্রাল থিম অফ রিভেঞ্জ, রিভেঞ্জ থাকবে, অ্যান্ড দেন যেটা হচ্ছে যে এখানে স্পিরিচুয়াল বা সোল আসবে অথবা গোস্ট আসবে, সেটা থাকবে, প্লে উইদিন আ প্লে, এগুলো থাকবে। বোঝা গেল ব্যাপারটা? আর বাকিগুলো তো কমন আছে। Am I done with the answer of this revenge tragedy? What is a revenge tragedy? An example of revenge tragedy: violence, bloodshed, তারপরে ম্যাডনেস, প্লে উইদিন আ প্লে, এগুলো থাকবে রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডিতে। আমি কি বুঝাইতে পারলাম? জি স্যার। ইয়েস স্যার, আমার কথা কি শোনা যায়? হ্যাঁ, হৃদয় শুনতে পাচ্ছি। ওকে, বলেন।
হৃদয়, স্যার আমার কথা কি শোনা যায়? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আসিফ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ জি স্যার। কিছু বলতে চাচ্ছেন? জি না স্যার, আমি আসলে শিওর হতে চাচ্ছিলাম যে আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ কিনা। শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আপনাদের কথা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ফাইন। আচ্ছা, তামান্না জাহান আসেন। তামান্না, গিভ মি এন এক্সাম্পল অফ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে। Sir, Riders to the Sea, John Millington Synge, Irish writer. ওকে, গুড। ওকে ফাইন, এই তো আইডিয়া আছে। আবার আসেন, হুমায়রা আসেন। হুমায়রা, শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন না মনে হয়। শাহরিয়ার আসেন। শাহরিয়ার, শাহরিয়ার, আর ইউ দেয়ার? ওকে, করিমা খাতুন। Yes, sir. Okay, so give me some examples of revenge tragedy from English literature. Sir, Hamlet, as you say. And then Hamlet by Shakespeare, The Spanish City by Thomas Kyd, White Devil, Duchess of Malfi by John Webster. So make sure you know the writer also. Okay, sir. আপনি কি এই তিনটা চারটা নাম পারেন না? স্যার মানে এই মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারতেছিলাম না, জানা আছে কিনা। Make sure you know the answers. Okay. So একটু Okay, চেষ্টা sir. কর। What is a problem play? What is a problem play? Okay. So এখন problem play means the play that tells about some problems of the societies, যেটা হচ্ছে যে সমাজের কোনো না কোনো চ্যালেঞ্জ, সোসাইটাল নর্ম আছে, এগুলো নিয়ে কথা বলে। তো এটা হচ্ছে আমাদের কি প্রবলেম প্লে। আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। Yes, sir, we can. Yes, sir. ওকে, বাচ্চারা কথা বলে না, আমি অনেককে পাচ্ছি না। ভিভো V211, আপনার নাম কি? ইফ ইউ হিয়ার মি, টক টু মি ডিরেক্টলি। Sir, Ummetun Farhana. Okay, try to join with your real name so that I can understand you, so that I can understand whether a student of mine has joined or not. Okay, thank you, ma'am. Okay, So now we are going to talk about what is a problem play. So let me give you some examples of problem play first. Doll's House by Henrik Ibsen. And Doll's House is a Norwegian playwright. He is also known as the father of modern English drama, you know. And GB show is inspired by Henrik Ibsen. Another problem play, a famous problem play is Mrs. Warren's Profession. So I would like to give a reference from the two drama actually. The one is Mrs. Warren's Profession and another is Henrik Ibsen. So now let me explain what is a problem play. Problem plays are a genre of drama that emerged in the late 19th and early 20th century. So you can call a type of modern drama, characterized by their focus on social issues and contemporary problems. Am I clear? Fauzi, are you there? Fauzia. Okay, you are Yes, there. sir. Okay. So Yes. don't try to memorize all the answers. Just clear your concepts and ideas. Okay. What is a problem play? That tells about the problems of society and focus on social issues and some problems. And it's a modern drama. And famous example of problem plays are Mrs. Warren's Profession by GB Shaw, Henrik Ibsen's A Doll's House. And what type of problems they are discussing? So we'll study them. So বুঝতে পেরেছেন প্রবলেম প্লে মানে কি সোশ্যাল ইস্যুস এবং কিছু কন্টেম্পোরারি প্রবলেমস নিয়ে যে নাটক কথা বলে Problems. তাই তো। These plays often challenged societal norms
explore controversial topics and aim to provoke thought and discussions. তারা একটা প্রবলেম নিয়ে কথা বলে সেটা নিয়ে আলোচনা করে। সো কিরকম ব্যাপারগুলো চলেন? Social issues. Problems are primarily concerned with addressing social problems such as poverty, inequality, racism, sexism, and class divisions. Realistic depictions. They often strive for realistic portrayals of characters and settings. Provocative themes. Problems frequently explore controversial topics. And social contemporary at that very time, then criticize. One-ended conclusion. Problems often do not offer easy solution to the problems they address, leaving the audience to ponder the issues and draw their own conclusions. So, what are the characteristics of problem play? They will never give you solutions. They will open the space for the audience, and you will find the solutions and ponder the issues. You will think, you will mull over the issues. And the example of problem plays, A Doll's House by Henry Gibson. So, when you are going to mention the name of this drama, make sure you know something. Yes, Humaira, Shakespeare Measure for Measure is also known as a problem play. And they showed some problems here. যে সেখানে দেখলাম যে আমরা একটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে প্রেম করেছে, যেটা নিষিদ্ধ হয়েছে, ছেলেটাকে ফাঁসি দিতে হবে। সো কেন হবে, তারা এই ধরনের একটা প্রবলেমকে রেজ করেছে। Sometimes you can also mention Merchant of Venice, but Measure for Measure is a right example of problem play. Good example. And Humaira has a very good knowledge of our literature. You asked some smart questions in our previous class. So, this groundbreaking play explores themes of gender roles, marriage, and societal expectations. Nora Helmer, the protagonist, challenges traditional norms by leaving her husband and family to pursue her own independence. So, কি করেছে? এই যে নোরা, সে একটু স্বাধীনভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছে, এবং তার স্বাধীনতার জন্য সে কিন্তু তার হাজবেন্ড এবং তার ফ্যামিলিকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এই যে একটা প্রবলেম, একটা নারী আসলে কি সমাজ দ্বারা ডমিনেটেড হবে, তার জেন্ডার রুলটা কি, নারী মানে কি তাকে ডমিনেট করবে, তার কি কোনো স্বাধীনতা নাই, তাকে কি পুতুলের মতো ব্যবহার করবে, এখানকার বিখ্যাত ডায়ালগ। তো চলেন বিখ্যাত ডায়ালগ, নোরার যেহেতু প্রবলেম প্লে নিয়ে কথা হয়েছে, নোরার বিখ্যাত ডায়ালগটা আপনাকে শো করছে, নোরা আসলে কি বলেছে। সো এটা আমাদের হচ্ছে যে মডার্ন যেই ড্রামা আছে সেখানে আমরা পাবো। হেনরি গিবসনের নোরা কিন্তু খুবই বিখ্যাত নাটক, আপনারা জানেন। এবং আপনি যদি ভাইবা বোর্ডে নাই জানেন, আপনি কিন্তু এক্সাম্পল দিলে বিপদে পড়ে যাবেন। নোরা কি করেছে দেখেন, নোরা বলতেছে, I would never dream of doing anything you didn't want me to do. আমি এমন কিছুই করি না যেটা তুমি চাও নাই। স্বামীর কথার বাইরে সে কিছুই করছে না। বাজার থেকে যদি চকলেট কিনে নিয়ে আসে, মিথ্যা কথা বলে, কারণ স্বামী যদি বকাঝকা করে, তার মানে স্বামী যেটা চেয়েছে সেটাই করছে। এবং কি বলছে, ইউ হ্যাভ নেভার লাভড মি, ইউ হ্যাভ ফাউন্ড অনলি ইট প্লেজেন্ট টু বি ইন লাভ উইথ মি। জাস্ট আমার সাথে ছিলে আর কি, আমাকে কখনো সেভাবে কিন্তু ভালোবাসা নেই। আই হ্যাভ বিন ইউর ডল ওয়াইফ হিয়ার জাস্ট এজ এট হোম আই ওয়াজ পাপাস ডল চাইল্ড। আমি বাসায় যেরকম বাবার হাতের পুতুল ছিলাম, এখন আমি তোমার হাতের পুতুল। এবং যে কথাটা বলেছে, দ্য মোমেন্ট শি লিভস হার হোম ইজ দ্য মোমেন্ট হার লাইফ বিগিনস। যখনই সে কি করেছে, বাড়ি ছেড়েছে, মনে হয় যেন তখনই তার জীবন শুরু হয়েছে। তাহলে একটা মেয়ের স্বাধীনতা, the gender role, women should be dominated by the female member of that very society. So this is the problem. No solution is given, proper solution. You must find your solution. So is it clear what is the problem play? Yes, sir. আর একটা প্রবলেম প্লে নিয়ে কথা যদি বলি, মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশন। স্যার ওয়েটিং ফর গডটা নিয়ে স্যার একটু বলতেন। ওয়েটিং ফর গডটা আমরা অন্য একটা রেফারেন্সে বলবো, ঠিক আছে? ওয়েটিং ফর গডটা Mrs. Warren's Profession by George Bernard Shaw. This play addresses issues of women's autonomy and economic independence. It tells the story of a mother who has made a living through prostitution, exploring the societal structure that forces women into such choices. The play critiques Victorian morality and raises questions about women's right and societal judgment. একটা নারীকে ভিক্টোরিয়ান সমাজে কিভাবে ট্রিট করা হতো,
ওনার মেয়ে একদিন ওনাকে প্রশ্ন করে, মা তোমার নাকি অনেকগুলো পতিতালয় ছিল, তখন সে বলল যে পুরুষ শাসিত সমাজে একটা নারীর কর্মক্ষেত্রের জন্য ভালো কোনো অবস্থা নাই, আমাকে এই সমাজ রাষ্ট্র কিন্তু বাধ্য করেছে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য। সো জিবি শ রেইজেস সাম প্রবলেমস থ্রু দিস ড্রামা। আমরা কি প্রবলেম প্লে এটা কি বুঝতে পারলাম, এবং দুটো এক্সাম্পল কি দিতে পারবো? জি স্যার, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, মিজানুর রহমান বলেন। স্যার প্রবলেম প্লেতে যেই প্রবলেমস গুলো বলা হয় স্যার, এগুলো কি আনসলিউশন হয়ে থাকে, সলিউশন হয় না কোনো, মানে এটা সলিউশন তো পাওয়া কোনো যায় না? সলিউশন তো সমাজ রাষ্ট্র নির্ধারণ করবে। এখন লেখকরা এটার সলিউশন দেয় নাই, আপনাকে শুধু প্রবলেমটা রেজ করলো। ধরেন ক্লাস প্রবলেমটা তুলে ধরবে, আপনাকে হচ্ছে বিশেষ করে নারীদের যেই প্রবলেমটা বললো যে অর্থনীতিতে তারা যখন অবদান রাখতে যায়, তারা যখন কর্মক্ষেত্রে যায়, তাদের কি সেই সুযোগটা আছে কিনা, বা নোরা কি তার স্বামীর দ্বারা, তার বাবার দ্বারা একবার ডোমিনেট হয়েছে, স্বামীর দ্বারা হয়েছে, সে এখন তার ইন্ডিভিজুয়ালিটিটাকে প্রাধান্য দিয়ে, ইন্ডিপেন্ডেন্সকে প্রাধান্য দিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে গিয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা? জি স্যার। ওকে। আর আমরা দেখেছি যে প্রবলেম প্লের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা সরাসরি কি পাচ্ছে না, বলেন তো? সলিউশনটা সরাসরি পাচ্ছে না। ওকে। অ্যাবসার্ড প্লে, একজন বলেছিলেন যে এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য আর কি, ঠিক আছে? স্যার আপনি বলতে পারেন যে অ্যাবসার্ডিটি মানে হচ্ছে মিনিংলেসনেস অফ হিউম্যান লাইফ, মানুষের জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না। সো এটা হচ্ছে এক ধরনের নাটক। ইট ইজ অলসো দা প্লে অফ 20th সেঞ্চুরি, মডার্ন পিরিয়ডের একটা নাটক। এক্সাম্পল হচ্ছে ওয়েটিং ফর গডো এবং হ্যারল্ড পিন্টারের বার্থডে পার্টি অ্যান্ড গেম। আমরা তিনটে এক্সাম্পল নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করব। হ্যারল্ড পিন্টারের বার্থডে পার্টি, অ্যান্ড গেম, আর হচ্ছে আপনার ওয়েটিং ফর গডো। উচ্চারণটা কিন্তু গডট না। আপনারা কি গডট করতেন না গডো করতেন উচ্চারণটা? আমরা গডত করতাম। গডব। এটা কিন্তু ওয়েটিং ফর গডো। কেউ কি উল্টাপাল্টা পড়তেন না এটাই পড়তেন? স্যার এটাই পড়তাম। উল্টা পাল্টা স্যার। আচ্ছা যাক, একজন গডো। গড বলতাম স্যার, গড গড পড়েছি আমরা। হ্যাঁ, ওয়েটিং ফর গডো। ওকে ফাইন। সো অ্যাবসার্ডিটি মিনস মিনিংলেসনেস অফ হিউম্যান লাইফ, মানুষের জীবনের কোনো কি পাওয়া যাচ্ছে না, অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হিউম্যান এক্সিস্টেন্সের কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না। দিস ইজ আ পার্ট অফ, দিস ইজ আ কাইন্ড অফ genre, a genre of drama. A absurd theater is a dramatic genre that emerged in the mid 20th century, characterized by its rejection of traditional theatrical convention, its exploration of the absurdity of human existence. Absurd play often feature illogical plots. There is no logic, nonsensical dialogue, and characters who are alienated from society and struggle to find meaning in life. So, in a word, what is absurdity? Meaninglessness of human life. মানুষের জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না, সেটা হচ্ছে অ্যাবসার্ডিটি। তো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝতে পারবেন। আপনি ফেসবুকে ঢুকলেন, 2 ঘন্টা পরে মনে হইলো কেন ফেসবুকে ঢুকলাম। ফেসবুকে ঢুকলেন হচ্ছে আপনি যে ক্লাস রুটিন দেখার জন্য, কিন্তু সময় চলে গেল কয় ঘন্টা? 2 ঘন্টা। এই 2 ঘন্টা কি কোনো আপনার ডেভেলপড হয়েছে? কথা কি বুঝতে পেরেছেন? না স্যার, 2 ঘন্টা কিন্তু হয় লাইফ নাই। থেকে নো ইমপ্রুভমেন্ট। অথবা একটা মেয়ের পিছনে গুড়গুড় করছেন, 6 মাস ঘুরলেন, ঘুরার পর একদিন ডেটিং এ গেলেন, ডেটিং এ চা কফি খাচ্ছেন, আপনার হৃদয়ের উত্তাপ বাড়ছে, একটু পরে মেয়েটার ফোন আসলো, বললো যে আমার বাচ্চাটা ঘুম থেকে উঠেছে, আজকে চলে যে অন্য একদিন কথা হবে। তাহলে এই ছেলেটার কি অবস্থা? 6 মাস পূর্বেও এতিম ছিল, 6 মাস পরেও সে এতিম হলো। দিস ইজ কল অ্যাবসার্ডিটি। বুঝতে পেরেছেন? যেমন আপনি গতবার রিটেন ফেল করেছেন, এবারও চমৎকার রিটেন ফেল করেছেন, 1 বছর গিয়েছে, আপনার কোনো ইমপ্রুভমেন্ট আছে? আপনি কিন্তু আবার ফেলের খাতায় আছেন। গত 1 বছর পূর্বে আপনার জব ছিল না, 1 বছর চলে গিয়েছে, এখনো আপনার জব নাই। দিস ইজ কল অ্যাবসার্ডিটি, নো ইমপ্রুভমেন্ট। আমি কি অ্যাবসার্ডিটি কথাটা কিছুটা বুঝাইতে পারলাম? নাথিং ক্যান বি ডান স্যার। ইয়েস, এটা ফেমাস ডায়লগ ফ্রম দা ওয়েটিং ফর গডো। ওকে। অ্যাবসার্ডিটি মানে কি? কনভেনশনাল রিয়েলিজমটাকে তারা কি করবে? অ্যাভয়েড করবে। অ্যাবসার্ডলি অফেন ডিফাই দ্য কনভেনশনস অফ রিয়েলিজম। আমাদের যে বাস্তবতাটা আছে, এই কনভেনশনটাকে তারা ডিফাই করবে, এটাকে তারা মানছে না। অ্যাবসার্ডিটি মানে মিনিংলেসনেস অফ হিউম্যান লাইফ, সহজ কথা। এবং নো প্লট, no proper dialogue, and all the characters are alienated from the society and struggle to find meaning in life.
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা একা, তারা নিজের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করে, ফ্র্যাগমেন্টেড, ইললজিক্যাল, মানে এখানে কোনো লজিক্যাল থাকে না, ল্যাক অফ ক্লিয়ার প্লট, স্পষ্ট কোনো কাহিনী থাকবে না, যেখানে নাটক শুরু সেখানে কিন্তু শেষ। তার অস্তিত্বটা সে বোঝানোর চেষ্টা করবে কিন্তু আসলে এলিয়েনেটেড ফ্রম দ্য সোসাইটি। আমাদের এত কিছু লাগবে না, আমি একটু পড়াই। অ্যাবসার্ড প্লে দেখেন। Two characters, Vladimir and Astragon, wait for someone named Godo who never arrives. অপেক্ষা করে গডুর জন্য, যে কখনোই আসে না। তাদের নাটক শুরু অপেক্ষা দিয়ে, নাটক শেষ অপেক্ষা দিয়ে। তাহলে দেয়ার কনভারসেশন আর অফেন নন সেন্সিক্যাল, কোনো সেন্স নাই, এন্ড রিপিটেটিভ, বারবার একই কথা বলে, ফিল্ড উইথ এক্সিস্টেন্সিয়াল মিউজিংস, মানে এখানে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট নাই। All, আর sir, তা বলেন হৃদয়। all communication breaks down. ইয়েস, অল কমিউনিকেশন ব্রেকস ডাউন। সো এইখানে যেটা হয়েছে, ধরেন আমি যদি আরেকটা কথা বলি, বার্থডে পার্টির কথাই বলি, ঠিক আছে, অথবা আরো আছে, কেয়ারটেকার আছে, ধরেন যে কোনো একটা ঘটনা বলি, অ্যাবসার্ডিটি, আমরা তো বাংলা ব্যাখ্যা করলাম। তো কি হচ্ছে, সে বাসায় আসছে, এক বাসায় থাকার জন্য আসছে, সে খুব ভাবসাব দেখাচ্ছে, আমার এটা আছে সেটা আছে। যখন এই বাসার লোকজন বলে যে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, দেখে যে তার আসলে কোথায় যাওয়ার জায়গা নেই, সে আবার এখানে আছে। সে বোঝানোর চেষ্টা করে তার উপস্থিতি দিয়ে, আসলে কিন্তু না, সে আইসোলেটেড সমাজের ব্যাপারটা থেকে। এই অ্যাবসার্ডিটি মানেটা হচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার। তা আপনি কি করবেন, আপনি যেটা বলবেন, অ্যাবসার্ডিটি মিনস হচ্ছে মিনিংলেসনেস অফ হিউম্যান লাইফ, ইটস আ মডার্ন টাইপ অফ ড্রামা, and there is no proper plot in this drama. The characters are alienated and isolated from the society, and the best example of absurd play is Waiting for Godot. Nothing can be done is a famous dialogue. So আমি এখন Waiting for Godot একটা জিনিস দেখাচ্ছি। এটা পাবেন আপনি আইরিশ লেখক স্যামুয়েল ব্যাকেট। স্যামুয়েল ব্যাকেটের মধ্যে আপনি সে পাবেন ওয়াইটিং ফর গডো। সো আপনি কি করবেন, আপনাকে বলবে ক্যান ইউ গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যাবসার্ড প্লে, তো আপনি বলবেন স্যামুয়েল ব্যাকেট ওয়াইটিং ফর গডো। এন্ড ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক ইটস অ্যান অ্যাবসার্ড প্লে, বলবেন মিনিংলেসনেস অফ হিউম্যান লাইফ, অ্যাকচুয়ালি ক্যারেক্টার্স আর নট গেটিং এনি প্রপার এন্ডিং ফ্রম দিস প্লে, দে আর দে দ্য প্লে ইজ স্টপস হোয়ার দ্য প্লে স্টার্টস, যেখানে শুরু হয় সেখানেই নাটকটা কি হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়। ইটস আ মডার্ন টাইপ, যেখানে একটা চরিত্র কি করে তার এক্সিস্টেন্সটাকে খোঁজার চেষ্টা করে। সো আ কাইন্ড অফ মডার্ন ড্রামা দ্যাট পোর্ট্রেটস অ্যাবসার্ডিটি অর মিনিংলেসনেস অফ হিউম্যান লাইফ। আমি কি বুঝাইতে পারলাম অ্যাবসার্ড প্লে কি? ফৌজি, আপনার যে ডেফিনেশনে প্রবলেম, এটা কি মনে রাখতে খুব কষ্ট হবে? না স্যার, ঠিক আছে। আ কাইন্ড অফ মডার্ন ড্রামা দ্যাট পোর্ট্রেস অ্যাবসার্ডিটি অর Meaninglessness মিনিংলেসনেস of অফ human হিউম্যান life. লাইফ, দ্যাটস ইট। হৃদয় যেটা জানতে চাইছিলেন যে ওয়াইটিং ফর গড নিয়ে, দুজন ব্যক্তি, গড মানে গড হতে পারে, কারোর জন্য অপেক্ষা করে, যেখানে নাটকটা শুরু হয় সেখানে নাটকটা শেষ হয়, তাদের মধ্যে কোনো কি নাই, সলিউশন নাই, এই অপেক্ষা করতেই থাকে। যেমনটা বললাম, ফেসবুক চালাচ্ছেন 2 ঘন্টা, 2 ঘন্টা পরে মনে হলো, কি মনে হলো 2 ঘন্টা পরে, যে আমার হচ্ছে যে কেন ঢুকলাম, ও ক্লাস রুটিন দেখার জন্য আমি ঢুকলাম, এই হচ্ছে ব্যাপারটা। হ্যাঁ লাইলা ফাবরিন, আমরা হচ্ছে যে ভাইবার কোর্সটা যা শুরু করলাম, এগুলো বিভিন্ন ভাবে মডিফাই হবে, আর আপনাদের এখনো ভাইবার ডেটও হয় নাই, বাট ইউ আর সো লাকি গাইজ যে জয়েন্ট মি অ্যান্ড গট টেক ইউর এডমিশন, and I am offering classes, I am preparing the lectures, gradually our lecture will be smarter. বুঝতে পেরেছেন ম্যাম আপনি, যে আমরা জাস্ট ক্লাসগুলো শুরু করেছি, এগুলোকে আরো স্পেসিফিক করব। আমি এখন জাস্ট ডেটাগুলো কালেক্ট করছি, এগুলো আরো চমৎকার হবে। মূল ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আমি তো আরো 3টা ক্লাস নেব, 5টা স্যার, ক্লাস করার পরে আমরা একটা ফরম্যাটে পরে যাব না? স্যার, হ্যাঁ বলেন। স্যার আমি একটু কথা বলতে চাই, যদিও হচ্ছে টপিক ছাড়া। বলেন। স্যার আমার হচ্ছে মানে লেকচারার হওয়ার যে ড্রিমটা, যে আমি একটা সময় বিসিএস নিয়ে অনেক ছোটাছুটি করছি, হয় নাই। তো দেন আমি একটা স্কুলে চাকরি করি, কিন্তু এখানে আমি স্যাটিসফাইড না। তো সেইখানে আমার মনে হলো যে আমি পড়াশোনা শুরু করেছিলাম নিজের মতো করে, তো আমার মনে হইলো যে এতে কিছু হচ্ছে না। তো আমি করোনার ভিতর জুম অ্যাপে আপনার ক্লাস করেছিলাম, এবং আমি জানি যে আপনি হচ্ছে ফার্স্ট হয়েছিলেন এনটিআরসি এর একটা, তখন কিন্তু আমি আপনাকে খুঁজি এবং আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি, এবং তারপরে তো রেজাল্ট পাইছি। যে আমি হয়তো প্রপারলি ওইভাবে আপনার করতে পারি নাই, মানে প্রথম দিকে পড়তে পারি না, আমি লাস্ট সময়গুলো
অনেক বেশি পরিশ্রম করেছি, কিন্তু আমি রেগুলার ক্লাস থাকতাম, ক্লাস করতাম, হ্যাঁ, রেকর্ড আপনি অনেক শুনতাম। ক্লাস করতেন, হ্যাঁ। হুম। তো সত্যি স্যার যে আসলে মানে আমি তো আপনাকে আমি এর আগে আপনি মনে হয় না এনটিআরসি এর ব্যাচ করাইছেন বা পড়াই না। এইভাবে। তো আমি আপনাকে খুঁজে বের করছি, আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি, আপনি ব্যাচ স্টার্ট করছেন, এবং যারা এখানে আসছে সবাই লাকি যে আপনার মতো একজন বেস্ট টিচারের কাছ থেকে এইভাবে আমরা হচ্ছে সব সাজেশন পাচ্ছি, এবং এত সহজে এত সুন্দরভাবে লিখে আসতে পারছি সবকিছুকে গুছিয়ে। না ঠিক আছে, তামান্না অনেক ধন্যবাদ। ওই অন্যরা হয়তো জানে না, আমরা রিটেন বেসটা তামান্নার জন্য শুরু করেছিলাম। সে যখন 10,000 টাকা পে করেছে, আর আমার তো স্বভাব খারাপ যে স্টুডেন্ট টাকা দিলে তারপর আমি সময় দিই, তো তামান্নারে বলছি যে 10,000 দিলে শুরু করব। তো এটা কিন্তু কোয়াইট টাফ, হ্যাঁ, যে অনলাইনে একটা স্টুডেন্ট 10,000 দিয়ে করবে। নিতে এবং পারছি। তারপরে এটাই হ্যাঁ, স্যার, এই জন্য আপনাকে thank you। হ্যাঁ, না সেটাই, ওইটা আমি বলেছি অনেকবার, আপনার প্রতি আমরা সবাই কৃতজ্ঞ আসলে। এবং ওই রকমই আর কি, আমার যে কোনো ব্যাচ স্টার্ট করতে হলে আমি তো অ্যাজ আ ম্যান নট সো গুড, ওই কেউ যদি আমাকে পুশ করে একটা কোর্সের জন্য করি। যেমন ভাইবার কথা বলি, আপনারা অলরেডি এডমিশন নিয়েছেন, না হলে কিন্তু ভাইবার জন্য আমি আলাদা করে সময় বরাদ্দ করা টাফ ছিল। এখন আমি কিন্তু রিটেন ভাইবা দুটাকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি, আমার রিটেনও স্টুডেন্ট জয়েন করছে, এবং আপনারা যারা আমার কাছে রিটেন কোয়ালিফাই করেছেন, অনেক স্টুডেন্ট কোয়ালিফাই করেছেন, এবং ম্যাক্সিমাম রেকর্ডেড ক্লাস দেখেন, তারা কিন্তু রিটেনের জন্য বলছেন, এবং যার জন্য আমি কিন্তু অনেক সময় দিব। এবং আমি আজকে 1,000 প্রশ্ন কালেক্ট করেছি ভাইবার, এগুলো থেকে আমি বাছাই করছি। কেউ যদি মনে করেন যে আমাকে 1,000 প্রশ্ন দিন পরে ফেলবো, এটা কিন্তু টাফ হবে। আমি যেটা করব যে আমি হচ্ছে যে আহ ইয়ে করব, সিলেক্ট করব ধীরে ধীরে, কিন্তু পড়াবো, এগুলোকে অর্গানাইজ করব। আমি আরো ভাববো। আমি জাস্ট আজকে কি করেছি, প্রশ্নগুলো সিলেক্ট করেছি, মানে ইংলিশ লিটারেচার ওয়ার্ল্ডে যত প্রশ্ন আসে সবগুলো আমি কালেক্ট করেছি। এর মধ্যে থেকে বাছাই করে করে 2টা 4টা করে পড়াই পরে আমরা একটা পর্যায়ে চলে যাব। তো এই জন্য একদমই ওরি হওয়ার কিছু নাই। এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, আমি যদি গত রিটেন বেসটা প্রিলির পরপরই শুরু করতাম, প্রিলির সাথে সাথেই শুরু করতাম, তখন কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট জয়েন করতে পারতো, আরো আমি একটা ভালো সার্ভিস দিতে পারতাম। তো এই জন্য ভাইবাটা যারা জয়েন করেছেন, জাস্ট ওয়েট করেন, আমি একটা একটা করে অর্গানাইজ করছি। ডেটা কিন্তু আমার কালেক্ট করা শেষ, এবং 1,000 প্রশ্ন ভাইবার জন্য, যে পুরো কোর্সের জন্য যা রেডি করেছে। এই যে বড় বড় আনসার দেখছেন কেন, কারণ স্টুডেন্ট হচ্ছে যে যারা ভালো স্টুডেন্ট, সে তার মতো করে রিডিং পড়বে, আমি এগুলোকে অর্গানাইজ করব, ছোট করব, ইন শর্ট করব, এবং 5টা বেসিক ক্লাস নেওয়ার পর মূলত মূল ক্লাস শুরু করব। আমি যদিও লেকচার 2 স্যার বলি, একটু সিরিয়াস হন, কিন্তু মূল ক্লাস শুরু হবে স্যার আর আমি একটু ক্লাস পড়ে। কথা হ্যাঁ, বলতে চাই স্যার। হৃদয় বলেন। স্যার আপনার যে ডেডিকেশন আমাদের প্রতি স্যার, আসলে এটা টাকা দিয়ে যে আমরা ভর্তি হই এটা জাস্ট একটা সম্মান স্যার, এটা তেমন কিছু না। কারণ আপনি আমাদের স্যার যেভাবে স্যার রিটেনে যে পড়াইছিলেন 18তম বেচে, আমরা খুব স্যার সন্তুষ্ট। আপনি সারাদিন কাজকর্ম করে আমাদের যে সময় দিয়েছেন, প্রত্যেকটা লেকচার ধরে ধরে আগে শেষ করেছেন, মানে এটা আমাদের খুব হেল্পফুল হয়েছে। এবং লেখার যে স্টাইল, প্রেজেন্টেশন, আমাদের যে এক্সাম নিয়েছেন, মানে প্রত্যেকটা জিনিস ইফেক্টিভ। আর আরেকটা বিষয় স্যার, সেটা হচ্ছে যে 6 বছরে অনার্স করেছি স্যার, কিন্তু অনার্সে যা শিখেছি মানে 30% শিখে নেই। জাস্ট এই এনটিআরসির মাধ্যমে আপনার কাছে কোর্স করে জাস্ট 2-3 মাস ক্লাস করে প্রায় 70% উপরে স্যার যা দক্ষতা হয়েছে স্যার আপনার মাধ্যমে স্যার। দেখ, অনেক স্যার ধন্যবাদ। আমরা তবে খুব আপনারা কৃতজ্ঞ অনেক স্যার আপনার প্রতি স্যার। না, ডেফিনেটলি, তবে না, আপনারা অনেক সহযোগিতা করেছেন। ওই আমি বেস্ট দিতে পারি না, না দিতে পারার কারণ আছে। আমি নিজেই পড়াশোনা করি, জান, আজকে আমি ভার্সিটিতে ক্লাস করেছি, আপনারা জানেন, ঢাকা ভার্সিটিতে আমি এখনো ক্লাস করি। সো আমি সবসময় কোনো না কোনো কোর্স করি, তো যার জন্য আমি আহ, চেষ্টা করব ভাইভাটা এখন আগে শুরু করেছি, তো এইটা যেন আমি মনের মতো দিতে পারি। ধরেন আমি কোনো কোর্স ওইভাবে না করতে পারলেও, আপনারা যতটুকু স্মার্ট স্টুডেন্ট, তো আমি ভাইবাটা না একটা লেভেলে নিয়ে যাব কি, এই জীবনে যেন ইংলিশ লিটারেচার গ্রামারের বেসিক নিয়ে আহ কোনোদিন যেন বাকি জীবন টেনশন করতে না হয়। আমি মনে করেন প্রশ্নগুলোকে অর্গানাইজ করবো, আমি জাস্ট ডেটা কালেকশন শেষ। ভাইবা কোর্স অফার করেছি মানে কি, আমি জাস্ট আজকে 2 ঘন্টা সময় পেয়েছি, 1,000 প্রশ্ন আমি সিলেক্ট করে ফেলেছি, এর মধ্যে থেকে জি বাছাই স্যার। করে দিব, এবং একটু একটু করে পড়াবো। আপনারা জাস্ট এত সিরিয়াস হওয়ার দরকার নাই ভাইবার জন্য, কিন্তু শেখার জন্য টুকটাক যদি থাকেন, কনফিডেন্সটা ভালো থাকবে, পারা লাগে না প্রশ্নের আনসার। আপনার চোখে মুখের আত্মবিশ্বাস দেখে টিচার বুঝবে যে হি অর শি ইজ ফিট ফর বিইং এ লেকচারার। ঠিক আছে, এনিওয়ে আমরা একটু কন্টিনিউ করি। সো এই জায়গার ফোকাস ছিল কি, অ্যাবসার্ড প্লে মানে কি, মিনিংলেসনেস অফ হিউম্যান লাইফ, a play that portrays the meaninglessness of human life or absurdity, and the best example of an absurd play is ওয়েটিং ফর গডো বাই স্যামুয়েল বেকেট। এইটুকু আপনারা জানবেন, তারপরে আমরা সিনোপসিস গুলো পড়বো আর কি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে তামান্না, অ্যাপ্রিসিয়েট করি এটা। আবার আসেন কমেডি অফ হিউমার্স।
সো কমেডি অফ হিউমার্স এর নিয়ে প্রথমে কথা বলি। সেটা হচ্ছে যে ব্যান জনসন ইজ ফেমাস ফর হিজ কমেডি অফ হিউমার্স। ব্যান জনসন কমেডি অফ হিউমারের জন্য খুবই বিখ্যাত, আপনারা জানেন এই ব্যান জনসন। তো এখানে যে ব্যাপারটা আছে সেটা হলো যে আপনার যখন শেক্সপিয়ার ট্রাজেডির জন্য বিখ্যাত, থমাস কি ট্রাজেডির জন্য বিখ্যাত, জন ওয়েবস্টার ট্রাজেডির জন্য বিখ্যাত, তো ব্যান জনসন চিন্তা করলে একটু ভিন্ন একটা ধারা নিয়ে আসে, তো এটা নিয়ে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। অ্যাট দ্য টাইম শেক্সপিয়ার তাকে হেল্প করেছে ব্যান জনসনকে। ওনার প্রথম নাটক দ্য কেস ইজ অল্টার্ড, এটার জন্য তিনি বিখ্যাত হন নাই, তিনি কিন্তু আবার পাও ভেঙে ফেলেন অভিনয় করতে গিয়ে। তো ব্যান জনসন না পারছেন অভিনয় করতে, না পারছেন নাট্য জগতে সুবিধা করতে, তখন তিনি এভরি ম্যান ইন ইজ হিউম্যান নাটক নিয়ে আসলেন। সো হিউমারটা কি, হিউমারটা মানে হচ্ছে হাস্যরসাত্মক একটা ব্যাপার। যেমন ধরো আমরা যদি বলি ইয়ের কথা বলি, হুমায়ুন আহমেদ স্যারের একটা নাটকের কথা বলি। একটা চরিত্র বাসায় আসছে, বাসায় এসে কি করে আর একটা চরিত্রকে বলতেছে আপনার নাতি তো একটা খারাপ ছেলের সাথে প্রেম করে। তো বড় বোন দুলাবা ওনার জামাই নিয়ে বসে আছে। তো বলতেছে ছি 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 ছি, ছোটটা এরকম কাজ করতে পারলো। দাদা বলতেছে তো তার ছেলের সঙ্গে ছিচি করছিস কেন, তুই মনে হয় খুব ভালো মেয়ে, জীবনে প্রেম ভালোবাসা কিছু করস নাই। তখন ওনার জামাই তো ভাবতেছে উমা কি বলে, আমার বউ নাকি এরকম কিছু ছিল। তখন দাদাকে বলে আচ্ছা দাদা, তুমি এমন ভাবে বলো মনে হয় যেন এটা সত্য কথা, আমার জামাই কি মনে করবে। তো দাদা বলতেছে নো ইয়াং লেডি, এটা মিথ্যা কথা না, এটা সত্য কথা। তুমি তো শুধু প্রেম করো নাই, বাসা থেকে পালাই গেছিলা, তোমাকে তো ধরে এনে ওনার সাথে বিয়ে দিয়েছে, ওই রাত্রে এই ছেলেটাকে না পেলে আমরা তো বিপদে পড়ে যেতাম। জামাইয়ের তো অবস্থা খারাপ, আরে কি বলে, আমার বউ নাকি বাসা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, ছাদে গিয়ে তো মেজাজ খারাপ। কাজের মহিলাকে বলতেছে আচ্ছা তুই বল তোর আহ আপু কি এরকম ছিল। কাজের মহিলা বলতেছে না দুলাভাই, আপু ভালো মেয়ে, দাদা জাস্ট আপনাকে মজা করার জন্য বলছে। তখন বললো যে যা এক কাপ চা নিয়ে আস। আহ, তখন চা খেতে খেতে বললো তোর কথাটা শুনে আমার কলিজাটা ঠান্ডা হলো। কাজের মেয়ে বলতেছে দুলাভাই কলিজা ঠান্ডা হওয়ার দরকার নাই, আপু একবার না দুই দুবার বাসা থেকে পালিয়েছিল। এই যে হিউমারের ব্যাপারটা, মানুষ সারাদিন অফিস করে এসে ট্রাজেডি ট্রাজেডি দেখবে, একটু হিউমার হলে কেমন হয়, হাস্যরসাত্মক ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়েছে। তো হোয়াট ইজ কমেডি অফ হিউমার্স? Johnson specialized in the comedy of humor, which is a kind of simplified comedy of character, taking one point as a characters to each person, so that you can have a jealous man, an ill-tempered man, a generous man, a lazy man, and so on. আমরা এখানে কি পাবো কমেডি অফ হিউমারে? যে focuses on the use of wit, wordplay, and amusing situation to elicit laughter. হাসানোর জন্য বিভিন্ন যে সিন নিয়ে আসা হয়, এটাই হচ্ছে কমেডি অফ হিউমার। So আপনাকে প্রশ্ন করবে what is the difference between comedy of humor and comedy of manner? Comedy of manner means that teaches us manner from the perspectives of society. সমাজ থেকে যখন তারা কি করবে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ম্যানার শেখাবে, সেটা হচ্ছে কমেডি অফ ম্যানার। তাহলে বুঝতে পেরেছেন, কমেডি অফ হিউমার জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে আপনাকে বলবে কমেডি অফ ম্যানার কি, অথবা বলবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কমেডি অফ হিউমার্স এন্ড কমেডি অফ ম্যানার। কমেডি অফ হিউমার মানে কি, লাফটার ক্রিয়েট করার জন্য যেই ধরনের কমেডি গুলো তৈরি করা হয়, এটাই হচ্ছে কমেডি অফ হিউমার। এখানে কি কি থাকবে, এক্সাজারেশন, ক্যারেক্টার গুলো মনে করেন যে কমেডিক ইফেক্ট দেওয়া থাকবে, ওয়ার্ড প্লে, পান, শব্দের খেলা থাকবে, এবং আমরা যেটা দেখবো যে এখানে মূলত স্যাটায়ার, প্যারোডি বিভিন্ন ভাবে আপনাকে হাসানোর চেষ্টা করা হবে। কমেডি অফ হিউমারের এক্সাম্পল যদি দেই, আমরা অনেকগুলো দিতে পারি। ব্যান জনসনের আমরা এভরিম্যান ইন ইজ হিউমার দিতে পারি, এভরিম্যান আউট অফ ইজ হিউমার দিতে পারি। আর যেগুলো আপনারা জানেন আপনাদের জায়গা থেকে আপনারা যদি মন চায় তাহলে আপনারা এগুলো কিন্তু দিতে পারবেন। দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিং আর্নেস্ট আপনারা পড়েছেন না? অস্কার ওয়াইল্ডের আছে না নাই সিলেবাসে? জি স্যার, ছিল স্যার। সো তারা কি করে, দুইটা চরিত্র কি করে তাদের রেসপন্সিবিলিটিস থেকে তারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, যেমন দেয়ার লাইস লিড টু এ সিরিজ অফ কমেডিক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংস, বিভিন্ন ধরনের কমেডি করার চেষ্টা করে। মাচ এডু অ্যাবাউট নাথিং, ঠিক আছে, এখানে টু পেয়ার্স অফ লাভার থাকে। হ্যাঁ, সো আমরা দেখি যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে, ডিসেপশনস থাকে, যেখানে কমেডিক সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে। সো কমেডি অফ হিউমার মানেটা কি, লাফটার ক্রিয়েট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কমিক সিন তৈরি করা হয়, সেটাই হচ্ছে কমেডি অফ হিউমার। এবং এটা পপুলারাইজ করেছে ব্যান জনসন, এভরি ম্যান ইন ইজ হিউমার, এভরি ম্যান আউট অফ ইজ হিউমার। আপনারা কি কমেডি অফ হিউমারের একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাবে? ইয়েস স্যার। এখন সাথে সাথে আপনাকে প্রশ্ন করবে, এক টিচার যদি জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ আসমা আক্তার বলেন। স্যার বলপনে। দেন বল্পনি দিতে পারেন, যেটা জানেন সেটা দিবেন। আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার। মোহাম্মদ স্যার বলেন।
বিশেষ করে আমরা তো অনার্সে পড়েছিলাম যে কমেডি অফ হিউমারটা মেডিকেল থিওরির সাথে রিলেটেড। সেটা হচ্ছে মেডিকেল থিওরি বলে, যে মানুষ হাসি খুশি থাকে, সুস্থ থাকে, হাসি খুশি থাকে, সে কি অসুস্থ থাকে না সুস্থ থাকে? সুস্থ থাকে স্যার। এইভাবে আধুনিক মেডিসিনে কি করা হয়েছে, আপনার মেডিটেশন এবং লাফটারকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার, আধুনিক যে ইয়াতে আছে এগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমরা কমেডি অফ ম্যানারের একটা এক্সাম্পল জানতে হবে। যেমন যেসব মেয়েরা হাসি খুশি থাকে তাদের হাজবেন্ডের হার্ট অ্যাটাক হয় না, তবে এরা উল্টাপাল্টা থেকে হাসি খুশি থাকলে হাজবেন্ড হার্ট অ্যাটাকে নাই হয়ে যায়। বুঝছেন মোহাম্মদ স্যার? জি স্যার। এই হচ্ছে ব্যাপারটা। এবার আমরা কোন এক্সাম্পলটা দিতে হবে? উইলিয়াম কনগ্রিভের ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হচ্ছে একটা মাস্টারপিস, এবং এটা এক্সাম্পল হচ্ছে কমেডি অফ ম্যানার। সো কমেডি অফ ম্যানার কিভাবে, চলেন সেটা দেখাই। The play makes it clear that immoral practices and infidelity dominate the society. Men and women are engaged in extramarital affairs. They are suffering from moral degradations. Husbands and wives cheat each other's. Lover deceives his beloved and vice versa. তাহলে কমেডি অফ ম্যানার মানে কি? সমাজের যে কাস্টমস গুলো আছে, ম্যানার গুলো আছে, সেখানে দেখাবো। সেখানে এক একটা চরিত্র কি করে চিট করে আরেকটা চরিত্রের কাছে। কারো কেউ অর্থের জন্য চিট করে, কারো বয়স হচ্ছে যে 60, সে বুঝাবে হচ্ছে সুইট 16। তাহলে এইভাবে সমাজের যে ম্যানার গুলো আছে সেগুলোকে তুলে ধরে। আমি কি কমেডি অফ ম্যানারের একটা এক্সাম্পল যে উইলিয়াম কনগ্রিভের ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মনে রাখা সম্ভব নাকি সম্ভব না বলেন? জি স্যার, সম্ভব। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি এডমান্ড স্পেন্সার, হ্যাঁ এডমান্ড স্পেন্সারের আমরা যদি বলি যে ব্যান জনসনের বলপুনি, এন্ড দেন হচ্ছে এভরি ম্যান ইন ইজ হিউমার, এভরি ম্যান আউট অফ ইজ হিউমার, পসিবল নাকি একেবারে অসম্ভব? আপনারা যা পড়েছেন তার আলোকে কি রেফারেন্স দিচ্ছি, নাকি আমি রেফারেন্স গুলো একেবারে ভিন্ন জায়গা থেকে নিচ্ছি বলেন? স্টুডেন্ট লাইফে যা পড়েছি স্যার, হ্যাঁ ওইগুলো। কিছু তাহলে কিছু পড়েছি। ভাইবাটা কিন্তু এইরকমই, যে আপনি যা পড়েছেন তার মধ্যে থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। যেমন দেখেন, কমেডি অফ ম্যানার্স ইজ আ ড্রামাটিক genre that satirizes the social customs and manners of a particular society, often focusing on the upper classes. বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা? এক্সাম্পল গুলো কি? এক্সাম্পল হচ্ছে দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আমি এটাকে কমেডি অফ ম্যানারে দিয়ে দিলাম। আরো অনেক আছে কমেডি অফ ম্যানার এক্সাম্পল, অভাব নাই। ওকে ফাইন। The next question, ভাইবার জন্য কি হু আর ইউনিভার্সিটি উইথ ভেরি ইজি কোয়েশ্চেন না এবং ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন না? জি স্যার। এবং রিটেনেও কিন্তু চলে এসেছে, এবং মনে রাখবেন রিটেনে আসছে, এটা আনসার না করতে পারলে আপনার কিন্তু খবর আছে, এবং এটা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। ইউনিভার্সিটি উইটস আর দ্য উইটি স্টুডেন্টস অফ অক্সফোর্ড এন্ড কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিস। অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টস যারা নাটক লিখতো, নাটকে অভিনয় করতো, তাদেরকে ইউনিভার্সিটি উইটস বলা হয়। তাহলে ইউনিভার্সিটি উইটস কারা? অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজের স্টুডেন্টস, নাটক লিখতো এবং নাটকে অভিনয় করতো। তাদের মধ্যে বস হচ্ছে, ইউনিভার্সিটি উইটদের মধ্যে বস যিনি, ওনার নাম হচ্ছে ক্রিস্টোফার মার্লো। এবং ক্রিস্টোফার মার্লো ছাড়াও আরো আছে থমাস কিড আছে, বিখ্যাত থমাস কিডের স্পেনিশ ট্র্যাজেডি। তো আপনি একটা কাজ করবেন, আমি যেটা বলি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। ভাইবা বোর্ডে নিজেকে পণ্ডিত প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না, তাহলে কিন্তু কট খেয়ে যাবেন। পণ্ডিত প্রমাণ করার চেষ্টা না করে যে কাজটা আপনারা করতে পারেন সেটা হচ্ছে কি, সেফ জোনে থেকে আনসার করা। এমন উল্টাপাল্টা এক্সাম্পল দিবেন না যেটার উপর ভিত্তি করে আপনাকে জটিল জটিল প্রশ্ন করবে। আপনি সিম্পলি এভাবে বলবেন যে University wits, the witty students of Oxford and Cambridge University are called university wits. They are young dramatists, and before Shakespeare, they started writing. Some of the famous university wits are Christopher Marlowe, Thomas Kidd. Christopher Marlowe and Thomas Kidd are so famous as a university wits. এখন কেউ যদি পণ্ডিতি করে সব নাম বলতে যান, হ্যাঁ, গ্রিন লিলি পিলি ন্যাশ কিড মালুলস, এভাবে আমরা মুখস্থ করাই, গ্রিন লিলি পিলি ন্যাশ কিড মালুলস, তখন প্রত্যেকের সম্পর্কে হঠাৎ করে যদি বলে তাই রবার্ট গ্রিনের, ক্যান ইউ মেনশন এনি লিটারি পিস অফ রবার্ট গ্রিন? ঝামেলা আছে না নাই? স্যার ফায়ার বেকন, ফায়ার বাঙ্গি। হ্যাঁ, এই 6টা যদি উল্লেখ করতে চান, আপনি কি করবেন? প্রত্যেকের সম্পর্কে একটা একটা করে সাহিত্যকর্ম জেনে যাবেন। এবং এখানে আরেকটা প্রশ্ন করবে আপনাকে, ওকে, দ্য অক্সফোর্ড এন্ড কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি, ওয়াজ থমাস কিড ওয়াজ আ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট? এদের মধ্যে কিন্তু থমাস কিড কোন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিল না, আছে কিনা প্যাস? জি স্যার। আপনি বললেন যে অক্সফোর্ড কেমব্রিজের স্টুডেন্ট, কিন্তু থমাস কিড তো ছিল না, বাট সে এই গ্রুপে বিলং করে। তা আপনাকে কিন্তু বুদ্ধি করে জানতে হবে। এই জন্য
ভাইবা বোর্ডে কখনো নিজে পণ্ডিত জানানোর দরকার নাই, আপনার দরকার চমৎকারভাবে প্রশ্নের আনসার করে কোনো রকমের সেফ জোনে পাশ করে আসা, এবং তারা যে প্রশ্নের উত্তর করে জিজ্ঞেস করে সেটা আনসার করতে পারে। আমার একটা ভাইবার কথা বলি, আমার পুরো ভাইবা হয়েছিল প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ার উপর, কোন একটা একাডেমিক পরীক্ষায় প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া। তো প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া থেকে আমাকে মনে করেন যে আহ, সবাই শেক্সপিয়ার নিয়ে বলতে চায়, তো আমি বললাম ঠিক আছে যে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া, এম ফ্রস্টারের প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া। এই যে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া আমাকে ধরলো, প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ার চরিত্র বলবে, মালাবার কেভ বলবে, তখন আমি বললাম যে এটা একটা হ্যালুসিনেশন ছিল, তখন আবার জিজ্ঞেস করবে হ্যালুসিনেশনটা কি। তাদেরকে আমি কি করেছি, মোটিভেট করেছি আমাকে যেন আনসার প্রশ্ন করে হোয়াট ইজ হ্যালুসিনেশন। তাহলে আপনাকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যেই ট্রামটা ব্যবহার করবেন, ইউ নো অ্যাবাউট দিস ট্রাম, অ্যাবাউট দ্য রাইটার অ্যান্ড অ্যাবাউট দিস জেনরা অ্যাকচুয়ালি। থমাস কিড বললে আপনি, থমাস কিড ইচ্ছে করে যদি বলেন ক্রিস্টোফার মার্লোয়েন, থমাস কিড বলবে থমাস কিড ইজ ফেমাস ফর হোয়াট, why Thomas Kidd is famous? আপনি বলতেন Thomas Kidd is famous for the Spanish tragedy and it's the first revenge tragedy of English literature. তখন বলবে what is revenge tragedy? Revenge tragedy বলবে can you mention the name of another revenge tragedy from Shakespeare, Hamlet? আমি কি কথাটা বুঝাইতে পারলাম আপনাদেরকে? জি স্যার, দ্যাট উইল বি ফ্যান্টাস্টিক। মানে আপনাকে কি করতে হবে, আপনি যদি থমাস কিড বলেন, স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি বলেন, আপনি যদি এক্সট্রা রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি উল্লেখ করেন, তখন তারা রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি নিয়ে কাজ করবে, তখন বলবে রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডির ক্যারেক্টারিস্টিক কি। আপনি এইভাবে যাবেন যেটা আপনি ভালো পারেন, আদারওয়াইজ পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য গেলেই ঝামেলা। এবং আপনারা যে লেভেলে রিটেন পড়েছেন ওইটা দিয়ে ভাইবা কাভার হয়ে যাবে, তারপরেও আপনারা ভাইবা কোর্স করতে আসছেন। রিটেন যে পড়েছেন আপনাদের একজনেরও ভাইবা খারাপ হবে না, ওই রিটেন প্রিপারেশন দিয়ে আপনার ভাইবা ডান। তারপরেও একটু প্র্যাকটিস করতে আসছেন, আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট যে আসছেন, আমারও প্র্যাকটিস হবে। সো ইউনিভার্সিটি উইডস বলতে আমরা বুঝি যে হচ্ছে যে তাদেরকে বুঝি। থমাস কিডের স্পেনিশ ট্র্যাজেডিটা জানেন, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লে এলিজাবেথান পিরিয়ড, ইটস আ ফেমাস রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি এন্ড ইউ নো দ্য স্টোরি এন্ড ইট ইজ অলসো নোন এজ দ্য প্রি শেক্সপিয়ারিয়ান ব্লাডি ড্রামা। আপনি যদি অ্যাড করে দেন সো ওয়াই ইট ইজ কল্ড প্রি শেক্সপিয়ারিয়ান ব্লাডি ড্রামা, তখন আপনাকে বলতে হবে ইন শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডি উই সো মেনি ক্লিংস, মেনি মার্ডার্স। So before Shakespeare, Thomas Kidd wrote such type of play, and this is the Spanish tragedy is known as the pre-Shakespearean bloody drama. Is it clear how to answer, how to face the teachers during the Viva time? বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা? স্যার স্যার এবার প্রি শেক্সপিয়ারিয়ান ড্রামা সম্পর্কে যদি আরেকবার একটু রিপিট করতেন। আসমা ম্যাম, প্রি শেক্সপিয়ারিয়ান ড্রামা বলতে শেক্সপিয়ারের পূর্বে যারা লিখেছে তারা, এগুলোই তো হচ্ছে সেই প্রি শেক্সপিয়ারিয়ান ড্রামা। যেমন ইউনিভার্সিটি উইটসটা প্রি শেক্সপিয়ারিয়ান ড্রামাটিস্ট ছিলেন, যদিও মার্লো শেক্সপিয়ারের সময়ও লিখেছে। থমাস কিড বা বাকি ইউনিভার্সিটি উইটসটা প্রি শেক্সপিয়ারিয়ান ড্রামাটিস্ট। এখন প্রি শেক্সপিয়ারিয়ান ব্লাডি ড্রামা বলতে কি বোঝেন? শেক্সপিয়ারের নাটকগুলোতে অনেক মৃত্যু, হ্যামলেটে দেখেন মারামারি কাটাকাটি, হ্যামলেট মারা যায়, হ্যামলেটের বাবা মারা যায়, হ্যামলেটের মা মারা যায়, চাচা মারা যায়, অফিলিয়া মারা যায়, অফিলিয়ার বাবাকে হত্যা করে হ্যামলেট, এবং অফিলিয়ার বাইকে হত্যা করে হ্যামলেট নিজেও মারা যায়, ব্লাডি ড্রামা। আপনি চিন্তা করেন ম্যাকবেথের মধ্যে, ম্যাকবেথ মারা যায়, রাজা ডানকান মারা যায়, ডানকানের প্রহরী মারা যায়, তারপর হচ্ছে লেডি ম্যাকবেথ মারা যায়, ম্যাকবেথ তার বন্ধু বাঙ্কুকে হত্যা করে, বাঙ্কু মারা যায়, তারপরে ম্যাকডাফের ফ্যামিলিকে হত্যা করে, অনেকগুলো মানে মৃত্যু। তো শেক্সপিয়ারের পূর্বে এরকম ব্লাডি ড্রামা খুব একটা লেখা হয় নাই, এই জন্য থমাস কিডের স্পেনিশ ট্র্যাজেডিটা লেখা হয়েছে যেখানে অনেকগুলো মৃত্যু আমরা দেখি, এটাকে বলা হয় প্রি শেক্সপিয়ারিয়ান ব্লাডি ড্রামা। So am I clear what is university weeds and what are they and who are Yes, sir. they? Okay, Yes, done. sir. And now I have come to what is life force. Life force, as considered by George Bernard Shaw, is a spiritual force which has been working for the betterment of life. এই যে a force that helps us to make ourselves better and better, an ultimate version of human like a Superman. দেখেন রাত্রে 11:30 বাজে, আপনারা যে এখনো পড়ছেন, আপনারা যে এই যে লেকচারার হতে হবে, ব্যাটার কিছু করতে হবে নিজেদেরকে, এই যে স্পিরিটটা যে আপনাদের আছে, এটাই হচ্ছে লাইফ ফোর্স। তো জর্জ বার্নার্ড শো এর মতে স্পিরিচুয়াল ফোর্স হুইচ হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং ফর দ্য ব্যাটারমেন্ট অফ লাইফ, মানুষের জীবনটাকে ব্যাটার করার জন্য যেটা কাজ করে যাচ্ছে। দ্য পারপাস অফ লাইফ ফোর্স ইজ টু প্রডিউস বেটার এন্ড বেটার পারসন, আলটিমেটলি রেজাল্টিং ইন দ্য বার্থ অফ দ্য সুপারম্যান। ম্যান এন্ড সুপারম্যানে সে আইডিয়াটার কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। What is life force? The life force মানে কি? A force that inspires us to make ourselves better and better and create ultimate version of a man and resulting in the birth of Superman. বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা? Yes, sir.
সো লাইভ ফুডস হচ্ছে এটা, যেটা আপনাকে ইউনিক কোয়ালিটিস দিবে, এবং আপনি কি করবেন, যে আরো বেটার অবস্থায় চলে যাবেন। এটার অনেকগুলো বিষয় আছে, আমরা জাস্ট ছোট করে ওইটাই বলে ফেললাম, একটা দিলেই হবে। আর আমি এগুলো দিয়েছি, আপনারা রিডিং পড়বেন, এগুলোকে আমি আরো অর্গানাইজড করে দিব। এই জন্য শুধু লেকচার শিট পড়ে ভালো করা যায় না, একটু পড়তে হয়। ট্রাজিক কমেডি, ট্রাজিক কমেডি নিয়ে 1 মিনিট বলি, কি বলেন? জি জি স্যার। স্যার। আচ্ছা, ফজিয়া, ফজিয়া আসেন, ফজিয়া শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। আপনি যে সাড়ে লাইভ এগারোটায় কোডটা লাইভ ফুডস মানে হচ্ছে এই যে সাড়ে এগারোটায় যে আপনি এখন ক্লাস করছেন, ইংরেজিতে অনার্স মাস্টার্স করার পরেও কেন সাড়ে এগারোটায় ক্লাস করছেন বলেন? মানে কোনো কিছু অ্যাচিভ করার জন্য, মানে জীবন যুদ্ধ, মানে এইরকম টাইপের কিছু বোঝাচ্ছেন কিনা আর হ্যাঁ, কি। তো এখন আপনাকে কোন জয় করতে হবে, জিনিসটা, মানে বেটার। সাড়ে এগারোটায় কি আপনাকে কেউ জাগায় রাখতে পারতো? আপনি গ্রাজুয়েট, আপনি অনার্স মাস্টার্স করা একটা সুপার লেডি, হ্যাঁ, অনেক পড়াশোনা করেছেন, কারো ক্ষমতা আছে আপনাকে এভাবে বসায় রাখার জন্য? আপনাকে কোন জিনিসটাই সাড়ে এগারোটায় ক্লাসরুমে বসিয়ে রেখেছে বলেন? লেকচারার। লেকচারার পোস্ট। দিস ইজ লাইফ ফোর্স। লাইফ ফোর্স মানে হচ্ছে যে এমন একটা ফোর্স যেটা আপনাকে ইন্সপায়ার্স করবে, আপনাকে মোটিভেট করবে যে টু মেক ইউরসেলফ বেটার এন্ড বেটার। লাইফ ফোর্স হচ্ছে সেটা, যে ফোর্সের কারণে আপনি আলটিমেট একটা ভার্সন আপনার তৈরি হবে, এটাকে বলি আমরা লাইফ ফোর্স। তার মানে হচ্ছে লাইফ ফোর্স একটা স্পিরিচুয়াল ফোর্স দ্যাট হেল্পস আস টু মেক আওয়ারসেলফ বেটার এন্ড বেটার, and ultimate result the birth of a superman। আমরা যেটা করব যে আমরা আমাদের হচ্ছে যে একটা বেটার ভার্সনটা পাবো। যেমন আমরা মানুষ যদি প্রচুর গবেষণা না করে বুদ্ধিমান না হয়, তাহলে যেটা হবে যে অন্য কোনো এলিয়ান বা কেউ এসে মানুষকে দখল করে ফেলবে। এই লাইফ ফোর্সের এটা আছে। ট্রাজিক কমেডি, অ্যারিস্টটলের মতে হবে হয় পিওর ট্রাজেডি নাহলে পিওর কমেডি। উনার থিওরি অনুসারে কোনো কি ট্রাজিক কমেডি আছে? ট্রাজিক কমেডি নাই। না স্যার। ট্রাজিক কমেডি ইজ আ কাইন্ড অফ প্লে ইন হুইচ ট্রাজিক এন্ড কমিক সিনস আর মিঙ্গল টুগেদার। তাহলে ট্রাজিক কমেডি কি? একটা নাটক যেখানে ট্রাজিক এবং কমিক সিন গুলো হচ্ছে মিঙ্গল টুগেদার। এটা কোন কনসেপ্ট থেকে আসছে? ইট ভায়োলেটস দ্য ক্লাসিক্যাল রুলস অফ রাইটিং পিওর ট্রাজেডি অর পিওর কমেডি অন দ্য লজিক দ্যাট হিউম্যান লাইফ ইজ নেইদার অ্যাবসলুটলি স্যাড নর অ্যাবসলুটলি হ্যাপি। আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন? ট্রাজিক কমেডি কি? যেখানে ট্রাজিক এবং Yes, sir. কমিক সিনগুলোকে মিক্স করা থাকবে, পিওর ট্রাজেডি হবে না, পিওর কমেডি হবে না। পিওর ট্রাজেডি মানে কি? আমাদের প্রোটাগনিস্ট ভুল করবে, যেখানে একটা হ্যামারশিয়া থাকবে, ট্রাজিক ফ্লো থাকবে, তার ভুলের কারণে তার পতন হয়ে যাবে। আর পিওর কমেডি মানে কি? একটা হ্যাপি এন্ডিং হবে, প্রচুর সাফারিং থাকবে না। এখন ট্রাজিক কমেডি কি? একটুর জন্য আমাদের প্রোটাগনিস্ট বেঁচে যাবে, কিন্তু প্রচুর সাফার করবে, হওয়ার কথা ট্রাজেডি, না হয়ে হয়ে গেল কমেডি। তাহলে এটাকে বলি আমরা ট্রাজিক কমেডি। হোয়াট ইজ ট্রাজিক কমেডি? কিছুটা কি বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. জি স্যার। কেউ আছে? ট্রাজিক এন্ড কমিক সিন আর মিংলেড মিঙ্গল, টুগেদার। হ্যাঁ। ট্রাজিক কমেডি মানেটা হচ্ছে যে হুইচ ট্রাজিক এন্ড কমিক সিনস আর মিঙ্গল টুগেদার। ট্রাজিক এবং কমিক সিন গুলো কি হয়ে যাবে? মিশে যাবে আমাদের ট্রাজিক এবং কমিক সিন গুলা। এবং ডেফিনেটলি ক্লাসিক্যাল রুলস, ট্রাজেডি বা কমেডি হওয়ার যে সিস্টেম আছে, এটাকে কি করে ভায়োলেট করে। এটা কোন কনসেপ্টে ভায়োলেট করে? কারণ হিউম্যান লাইফ ইজ নেইদার অ্যাবসলুটলি স্যাড নর অ্যাবসলুটলি হ্যাপি। আপনারা কি গোলমাল মুভির নাম শুনেছেন? ইন্ডিয়ান, আল্লাহ। অথবা গোলমাল জি স্যার 1 2 শুনছি। 3। হ্যাঁ, অথবা বাংলাদেশের শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ এরকম মুভির নাম শুনেছেন? অথবা ডাক্তার বাড়ি বা কি, যেখানে শুধুমাত্র কমেডি থাকে, আর বাকি ম্যাক্সিমাম মুভি হচ্ছে ট্রাজিক কমেডি। দেখা যায় নায়ক মরে না, লাস্টে নায়ক বাঁচে, কিন্তু নায়কের উপর দিয়ে বিশাল ঝড় চলে যায়। ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ট্রাজিক কমেডি, যেখানে শুধুমাত্র হাসাহাসির ঘটনা থাকে, এরকম হত্যা থাকে না। এগুলোকে বলি আমরা কমেডি, পিওর কমেডি। আর যেটাতে খুব সিরিয়াস ব্যাপার থাকে, হত্যার প্রতিশোধ নেয়, গজনির মতো মুভি, যেখানে নায়ক বা নায়িকা মারা যায়, যেমন তেরে নামের কথা বলেন, সেগুলো হচ্ছে ট্রাজেডির অ্যাঙ্গেল থেকে হয়। যেমন মনে করেন আমরা রোমিও এন্ড জুলিয়েট বলি, ট্রাজেডি হয়, নায়ক নায়িকা মারা যাচ্ছে। সো হ্যামলেটের কথা বলি, হ্যামলেট নিজে মারা যাচ্ছে, ট্রাজেডি। আবার অ্যাজ ইউ লাইক ইটে দেখেন, সেখানে কিন্তু কোনো মৃত্যু নাই, সেটা কিন্তু কি পিওর কমেডি, পিওর কমেডি। এবার
মার্চেন্ট অফ ভেনিসের কথা যদি বলি, আমাদের প্রধান চরিত্র প্রায় মৃত্যুর হাত থেকে একটুর জন্য সে ডেথটাকে একটুর জন্য অ্যাভয়েড করে, এগুলো হচ্ছে যে আমাদের ট্রাজিক কমেডি। মেজার ফর মেজার কিন্তু দুইটা এক্সাম্পল, একটা হচ্ছে কিন্তু প্রবলেম প্লে, আর একটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই ট্রাজিক কমেডি। তাহলে ট্রাজিক কমেডি মানে কি, যেখানে প্রোটাগনিস্ট অল্পের জন্য বেঁচে যায় কিন্তু প্রচুর সাফার করে কিন্তু সে মরে না, সেটা হচ্ছে আমাদের ট্রাজিক কমেডি। সো ট্রাজিক কমেডির এক্সাম্পল কি, শেক্সপিয়ারের আমরা দিতে পারি মার্চেন্ট অফ ভেনিস। মার্চেন্ট অফ ভেনিস ট্রাজিক এলিমেন্টস আছে, পার্টিকুলারলি ইন দ্য ক্যারেক্টার অফ শাইলক, যে ভেঞ্জেন্স নেওয়ার চেষ্টা করে। আবার আলটিমেটলি আমরা দেখি যে পোর্শিয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কি আমাদের যে অ্যান্টোনিও আছে সে বেঁচে যায়। সো আমরা একটা এক্সাম্পল ট্রাজিক কমেডির মনে রাখবো মার্চেন্ট অফ ভেনিস, যেহেতু শেক্সপিয়ার পড়েছেন। আরেকটা আমরা মনে রাখতে পারি মেজার ফর মেজার। আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম? কোন দুটো এক্সাম্পল রাখবেন মাথায়? ট্রাজিক কমেডির কোন দুটো এক্সাম্পল দিবেন বলেন? তো দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস, মেজার ফর মেজার। মেজার ফর মেজার। আর এই দুটা যদি টার্গেট রাখেন, দুইটার ছোট করে কাহিনীটাও কিন্তু আপনাকে জানতে হবে। আবার আপনি কাহিনী জানেন না, তাহলে কিন্তু ঝামেলা আছে। সো আপনারা কিন্তু এটা বুঝতে হবে। মার্চেন্ট অফ ভেনিসে আমরা যেটা দেখি যে লাস্টে কি বলে যে রক্ত নিতে পারবে, মাংস নিতে পারবে, কিন্তু রক্তপাত ঘটানো যাবে না। সো আমরা কি কেউ ভেবেছিলাম যে এরকম একটা অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে তিনি তার নায়ককে বাঁচাবেন? এগুলোকে ডার্ক কমেডি বা ব্ল্যাক কমেডিও বলা হয়, কারণ এটা তো ট্রাজেডি হওয়ার পথে ছিল। তিনি পোর্শিয়ার মাধ্যমে, একটা বুদ্ধির মাধ্যমে কি করলেন, ওনার নায়ককে তিনি বাঁচিয়ে ফেললেন। তাহলে এটা আপনি কি বলতে পারেন, ডার্ক কমেডি, ব্ল্যাক কমেডি অথবা ট্রাজিক কমেডি। ঠিক আছে। আচ্ছা, মেজার ফর মেজারের কথা যদি বলেন, সো মেজার ফর মেজারের যদি মনে করেন কিভাবে হয়েছে, এটা একটু ঘটনাটা, যেহেতু মার্চেন্ট অফ ভেনিস খুব বিখ্যাত। Shakespeare's measure for measure centers around the fate of Claudio, who is arrested by Lord Angelo, the temporary leader of Vienna. সো অ্যাঞ্জেলোকে কি করছে, তার ফ্রেন্ড বললো যে তুমি যেহেতু একটু সামর্থ্যবান, কঠোর, তুমি রাষ্ট্রটা চালাও, আর আমি তো একটু সহজ সরল, আমি মানুষের পাপ কর্ম ক্ষমা করে দেই। তো তখন সে আসলো, আসার পর পরবর্তীতে দেখা গেল কি, এই যে ক্লোডিওকে সে একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক করার কারণে ক্লোডিওকে কি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যে তাকে শাস্তি দিচ্ছে, মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে। অপরদিকে তার সিস্টার আসে, যখন এটা জানতে পারলো, তার সিস্টার আসে। তার সিস্টার আসার পর কি করে তিনি, এই যে লর্ড অ্যাঞ্জেলিও আছে, অ্যাঞ্জেলিওর কাছে যায়, অ্যাঞ্জেলিও তাকে সিডিউস করার চেষ্টা করে। তার সিস্টার ইসাবেলার মাধ্যমে তিনি বলে যে তুমি আমার সাথে থাকো, থাকলে আমি কি করব, তোমার ভাইকে মুক্ত করে দিব। কিন্তু তিনি অর্ডার দিয়ে দেয় তার ভাইকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু অপর দিকে যে কাজটা করা হয়, আসল যে রাজা আছে তিনি এসে তাকে বাঁচিয়ে ফেলে, এবং তিনি ইসাবেলাকে পছন্দ করে ইসাবেলাকে তিনি বিয়ে করতে চায়। সো আলটিমেটলি হচ্ছে যে ক্লোডিওর মৃত্যু হওয়ার কথা। যেমন এই লাইনটা দেখেন, when he propositions her, saying that he will let Claudio live if she agrees to have sexual intercourse with him, she is shocked and immediately refuses. Her brother agrees at first, but then changes his mind. Isabella is left to contemplate a very important decisions. এখন আমাদের মৃত্যু হওয়ার কথা কি, সিস্টেমের কারণে মৃত্যু হওয়ার কথা, কিন্তু তখনই আমরা যেটা দেখি, ডিউক কি করে, ডিউক এসে এখানে ইন্টারভেন করে, এন্ড দেন ডিউক আমাদের যে অ্যাঞ্জেলিওর আসল বউ আছে তাকে নিয়ে আসে, সবকিছু প্রকাশিত হয়ে যায়। সো ইটস আ প্রবলেম প্লে অ্যাজ ওয়েল এজ আ ট্রাজিক কমেডি, যেখানে আমাদের একটা চরিত্র মৃত্যু হওয়ার কথা কিন্তু সে কি করে বেঁচে যায়। ঠিক আছে। সো আলটিমেটলি হচ্ছে যে আপনি যেটা সম্পর্কে জানেন না, এটা সম্পর্কে এক্সাম্পল দিতে গিয়ে বিপদে পড়িয়েন না। আমরা যে গোটা কয়েকটা প্রশ্ন পড়লাম, লিটারেচার থেকে 10টা প্রশ্ন আলোচনা করলাম, এটা কি 1-2 বার পড়লে মোটামুটি পারা যাবে না? জি কি স্যার। বলেন? আচ্ছা, এবার আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে মিনিমাম 4-5টা প্রশ্ন পড়ি, যদিও অনেক রাত হয়েছে, ক্লাসগুলো 9টা থেকেই দিব, তারপরেও আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে পড়ি। হোয়াট ইজ স্কিমা, জানা আছে হোয়াট ইজ স্কিমা? ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ স্যার। এক্সপ্লেন পারবিন? Can you explain it with examples? Is there anyone who can explain schema? Okay. A schema means background knowledge that helps us to understand any situation. Schema is called building blocks of knowledge. ছোট্ট একটা বাচ্চা
শুরুতে কি আপেল আর কমলার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে? পানি আর দুধের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে? ঘোড়া আর গরুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে শুরুতে? ছোট্ট একটা বাচ্চা, কথা কি বুঝতে পারছেন? স্যার পারে না স্যার। সে মনে করেন শরবত হোক আর যাই হোক সবই তার কাছে পানি হয়, আপেল হোক কমলা হোক সবই একটা নামে ডাকবে সে। ধীরে ধীরে সে নলেজ জি স্যার। অর্জন করে যে কমলা আর আপেলের মধ্যে স্লাইটলি ডিফারেন্স আছে। একটা ভাষার কথাই বলি, ভাষার মধ্যে ছোট ছোট পার্থক্য আছে, একটা শব্দের সাথে আরেকটা শব্দের পার্থক্য আছে। শুরুতে কিন্তু নোটিস করা খুব টাফ হয়ে যায়, শুরুতে নোটিস করা কিন্তু টাফ হয়ে যায়। যেমন অনেক স্টুডেন্ট she sells, she shells ঠিকভাবে কি পড়তে পারে? দেখেন তো, she sells, she shells পার্থক্য আছে না নাই? প্রত্যেকটা আছে স্যার, তালব্যস্বরের ব্যবহার আছে এখানে। এখন এই চারটা শব্দের উচ্চারণ জানতে হলে ধীরে ধীরে তাকে নলেজ অর্জন করতে হয় না? তাকে কিন্তু নলেজ অর্জন করতে হচ্ছে। যেমন চাচা চাচে, চাচি চাচায়, চাচা চাচির চাচা চিচি, পাখি পাকা পেঁপে খায়, প্রত্যেকটার পার্থক্য স্লাইটলি ডিফারেন্স বুঝতে সময় লাগে। স্কিমা মানে হচ্ছে আপনি যখন একটা কিছু বুঝতে চান তখন তার ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ বুঝতে হবে। আমি দুই একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল, ওই কুরিয়ার কাউকে যদি জিজ্ঞেস করেন আপনার বয়স কত, সে কি বলবে জানেন? বয়স কত জানেন? কেউ কি বলবে? না স্যার। সে বলবে কোন অনুসারে বয়স, আমেরিকান সিস্টেম অনুসারে নাকি কোরিয়ান সিস্টেম অনুসারে? কোরিয়ানের অনেকে বয়স হিসাব করে বাচ্চা যখন পেটে থাকে ওই জায়গা থেকে বয়স হিসাব করে। আমরা পৃথিবীতে আসার পূর্বে 10 মাস বা 1 বছর পেটে ছিলাম না, ইয়েস স্যার। সেটা কি কাউন্ট করে বয়স করে নাকি পৃথিবীতে আসার পরে? পৃথিবীতে আসার পরে স্যার। তাহলে দেখেন তো, এখন সে যে বয়স হিসাব করে, তাহলে তার দেশের বয়স আমাদের দেশের বয়স কি এক হবে? না না স্যার। স্যার। দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। এখন ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ, যে আপনাকে ডিপেন্ড করতে হবে সে যে বয়স বলছে কোন বয়সটা বলছে। স্কিমা মানে হচ্ছে কোনো একটা কিছু বোঝার জন্য এর ব্যাকগ্রাউন্ডের কিছু আমাকে জানতে হয়, তাছাড়া কিন্তু বোঝা যাবে না। এটা গেল একটা এক্সাম্পল। সেকেন্ড এক্সাম্পল, যদি আমরা স্কিমা নিয়ে বলি, ধরেন বাঙালিরা বিয়ের সময় কোন ড্রেস পরে? সাদা ড্রেস পরে নাকি তারা লাল বা কালারফুল পরে? মেয়েরা মেয়েরা বিয়ের সময় কোন ড্রেস পরে? সাদা শাড়ি পরে নাকি লাল বা কালারফুল? কালারফুল। লাল বা কালারফুল স্যার। এখন একটা 60-70 বছরের বৃদ্ধ মহিলা, বাঙালি মহিলা, তারা কি সাদা টাইপের পরবে নাকি লাল কালারফুল পরবে? বা জামাই মারা গেলে এটা বিদেশিরা বিয়ের সময় কি লাল কালারফুল পরে নাকি সাদা পরে? সাদা স্যার। তাহলে আপনি যদি কোনো কিছু বুঝতে চান, ওই কালচার, ওই ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন না। স্কিমা মানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ, যেটা আপনাকে বুঝতে হেল্প করবে। এখন বলেন, আমি আলোচনা করলাম এতক্ষণ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ড্রামা। একটা স্টুডেন্ট এই ড্রামা আর নোবেল পোয়েট্রির পার্থক্য না জানলে, এতক্ষণ যে বললাম, সে যদি অ্যাবসার্ড নোবেল চিন্তা করে, সে যদি নোবেল ট্রাজেডি নোবেল চিন্তা করে, আমরা তো ট্রাজেডি কমেডি বলতে আমরা প্লে বুঝিয়েছি, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ লাগবে না? কোনো কিছু বুঝতে হলে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ দরকার। এখন আপনাকে ধরেন বাসায় প্রশ্ন করলো যে তুমি গত রাত্রে কেন দেরিতে ঘুমিয়েছো? তার মানে আপনি গত রাত্রে কেন দেরিতে ঘুমিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই জানে গত রাত্রে আপনি দেরিতে ঘুমিয়েছেন, জানে কিনা? অথবা আপনাকে যদি বলে রহিম তোমাকে কেন এই কথা বললো, তার মানে বুঝতে পেরেছে রহিম আপনাকে কিছু বলেছে। স্কিমা হচ্ছে সেটা, একটা কিছু বুঝতে হলে ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ লাগে। এখন ধরেন আমি একটা স্টুডেন্টকে পড়াচ্ছি হচ্ছে যে আহ জিরান পার্টিসিপল আসছে কোথা থেকে বলেন? ফাইনাইট ভার্ব থেকে, নন ফাইনাইট ভার্ব থেকে। ওকে। এই ইংরেজি ভাষা বা কোনো কিছু বুঝতে হলে স্কিমা ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। স্কিমা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই ক্লাস একটা স্টুডেন্ট যে প্রিলি দেয় নাই, এই ভাইবার ক্লাস, সে কি বুঝে উঠতে পারবে আসলে কি হচ্ছে এখানে?
না স্যার। যে রিটেন পাস করে নাই সে তো বুঝবে না, আরে এইভাবে প্রশ্ন আসবে, কিভাবে আসবে, সে বুঝবে না। তো স্কিমা, হোয়াট ইজ স্কিমা? দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ। হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ নাউন? নাউন কি কি কাজ করতে পারে? নাউন বাক্যের সাবজেক্ট হতে পারে, ভার্বের অবজেক্ট হতে পারে, ডিরেক্ট অবজেক্ট হতে পারে, ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হতে পারে, অবজেক্ট অফ আ প্রিপোজিশন হতে পারে, অবজেক্ট অফ এ ভার্বাল হতে পারে, অবজেক্ট অফ ইনফিনিটিভ হতে পারে, সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হতে পারে, অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হতে পারে, অ্যাপোজিটিভ হতে পারে, নাউন এডজেক্টিভ হতে পারে। সো ইফ ইউ আর আস্কড হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ নাউন, পারবেন কি না 10টা ফাংশনস বলতে? স্যার এগুলো কি সবগুলো হবে? আসমা আবার জিজ্ঞেস করেন। স্যার এগুলো কি সবগুলোই বলতে হবে? আপনার কি মনে হয় আপনি না বললে তাহলে বাংলাদেশের আর কে বলবে, কোন স্টুডেন্ট বলবে? আপনি ইংরেজিতে অনার্স মাস্টার্স করার পরে আপনি যদি নাউনের 10টা ফাংশন না বলেন, আপনাকে বলে যেতে হবে তাহলে কার জন্য এই ফাংশন গুলো, কে পড়বে এই ফাংশন গুলো, বলেন। রাইট। আসমা শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। আপনি যদি না বলেন ইংরেজিতে অনার্স মাস্টার্স করার পরে আমাকে বলে যান, তাহলে কার জন্য এই নাউনের ফাংশন গুলো? আপনার স্টুডেন্টের জন্য? না স্যার। এখন আপনাকে বলবে যে নাউন এজ অ্যাডজেক্টিভ একটা এক্সাম্পল দাও তো, দিতে হবে কিনা? জি স্যার। Mr. Shakwat is an English teacher. এইটা আই হ্যাভ এ স্টোরি বুক স্যার, স্টোরি এবং বুক এই দুইটাই হচ্ছে স্যার নাউন, ওরে এক্স্যাক্টলি। স্টোরিটা হচ্ছে হি লিভস ইন ঢাকা সিটি, তাহলে ঢাকা হয়ে গেল আমার অ্যাডজেক্টিভ। আপনি বলছেন অ্যাপোজিশন এক্সাম্পল দেন, যেমন দ্য ফুটবলার সরফরাজ হ্যাজ বিন সাসপেন্ডেড, দ্য নার্স জেনেট হ্যাজ রিটায়ার্ড। অ্যাপোজিশন মানে কি একটা নাউনের পাশে বসে আরেকটা নাউনের ব্যাখ্যা, ঠিক আছে? সো এই 10টা ফাংশন শিখতে হবে। এবার আসেন ইনফ্লেকশন এন্ড ডেরিভেশন, পার্থক্য জানেন? No, sir. ইনফ্লেকশন এন্ড ডেরিভেশনের পার্থক্য হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ যদি চেঞ্জ হয়, দুইটাই আমরা বললাম যে সাফিক্সের কথা, শব্দের শেষে বসে। আমি সহজ করে এক্সাম্পল দেই। ধরেন আমরা বললাম যে এডুকেশন, এডুকেশন, এডুকেটের সাথে শান যোগ করলে হলো এডুকেশন। তাহলে এডুকেট, এডুকেট হচ্ছে ভার্ব, এডুকেশন কি নাউন। Noun, sir. শান যোগ করার সাথে সাথে পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ হয়েছে কিনা? Yes, sir. যেই সাফিক্স যুক্ত করলে পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ হবে তাকে বলি ডেরিভেশন, আর যেটা যুক্ত করলে পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ হবে না তাকে বলি কি ইনফ্লেকশন। যেমন আমি যদি বলি গো আর বলি যে গোজ, দুইটাই কি ভার্ব আছে নাকি ভার্ব চেঞ্জ হয়েছে? ভার্ব থেকে কি নাউন হয়েছে না দুইটাই ভার্ব? দুইটাই Duty ভালো। verb, sir. আমি যদি বলি যে সুইট আর যদি বলি যে সুইটার, অথবা দুইটাই ইজি adjective, sir. ইজিয়ার, ইজি ইজিয়ার, আমার কি পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ হয়েছে? না না স্যার। স্যার। তাহলে যেই কি আছে? সাফিক্স যুক্ত করলে পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ হয় না তাকে বলি আমরা ইনফ্লেকশন, আর যেটা যুক্ত করলে চেঞ্জ হয় তাকে বলি ডেরিভেশনাল। ক্লিয়ার? জি Yes, স্যার। sir. দ্যাটস ইট। সো আপনি বলেন যারা স্কুলে দিবেন ভাইবা, এটা কি জিজ্ঞেস করে অযৌক্তিক হবে যে ইনফ্লেকশন এবং ডেরিভেশন যদি না পারেন তাহলে সাফিক্স কি পড়াইতে পারবেন স্টুডেন্টকে? না স্যার। No, sir. এবার দেয়ার ইজ নো ফিউচার টেন্স ইন ইংলিশ, ব্যাখ্যা করতে পারবেন? জাস্টিফাই দ্য Yes, স্টেটমেন্ট। sir. তো যেহেতু সময় কম আমি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি, খেয়াল করেন কেন ফিউচার টেন্স নেই মাঝে মাঝে এটা বলা যায়। কারণ আমি যদি বলি প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল লন্ডন যাবে, প্রধানমন্ত্রী উইল গো টু লন্ডন টুমোরো, এটাকে আমরা বলতে পারি দ্য প্রধানমন্ত্রী, দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইজ লিভিং ফর লন্ডন টুমোরো। আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দিয়ে ফিউচার কাজটা করতে পারি। বুঝতে পারলাম? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, তারপরে আমি যদি বলি আই উইল রাইট আ লেটার, আই এম গোয়িং টু রাইট আ লেটার, তাহলে আমরা ফিউচারের কাজ প্রেজেন্টে দিয়ে করতে পারি। এই জন্য আমরা বলতে পারি যে আসলে ফিউচার, দেয়ার ইজ নো ফিউচার টেন্স, এবং আমরা মডাল দিয়ে কাজটা করতে পারি। কিরকম? যেমন তুমি যদি বৃষ্টিতে খেলো তোমার ঠান্ডা লাগতে পারে, তাহলে ইফ ইউ প্লে ইন দ্য রেইন ইউ মে ক্যাচ কোল্ড। তুমি যদি বৃষ্টিতে খেলো তোমার ঠান্ডা লাগতে পারে, তাহলে ফিউচার না ব্যবহার করে আমরা মডাল দিয়েও কি কাজটা করতে পারি। Yes, sir. আমরা কি বুঝতে পারলাম? যেমন জি, স্যার। আমরা আবার বলতে পারি কি এরকম
যে ইফ উই হিট আইস, আমরা যদি বরফকে তাপ দেই, ইট মেল্টস, এটা গলে। আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দিয়ে, মডাল দিয়ে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দিয়ে ফিউচারের কাজগুলো করতে পারি। এই জন্য যেহেতু ফিউচারের এক্সপ্রেশন গুলো আমরা মডাল বা প্রেজেন্ট দিয়ে করতে পারি, তাহলে আমরা বলতে পারি কি দেয়ার ইজ নো ফিউচার টেন্স। বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা? জি স্যার। আচ্ছা, হঠাৎ করে প্রশ্ন করবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাডভার্ব এন্ড প্রেপোজিশন। বলবে যে আমাদেরকে কিছু এক্সাম্পল দেন যে একটা প্রেপোজিশন কখন অ্যাডভার্ব হয়, কখন প্রেপোজিশন হয়। যেমন স্যার প্রিপোজিশন ইজ হি গো দ্যাট ইন, ইজ তাহলে ইন হচ্ছে স্যার তখন, আর প্রিপোজিশন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ প্রেপোজিশন, হোয়াট ইজ অ্যাডভার্ব। প্রথমে জেনারেল ডেফিনিশন দিবেন। ইউজুয়ালি অ্যাডভার্ব মডিফাইজ অ্যানাদার অ্যাডভার্বস, ভার্ব অর অ্যাডজেক্টিভ অর এনি আদার পার্টস অফ স্পিচ এক্সেপ্ট নাউন এন্ড প্রনাউন। নাউন প্রনাউন্স এর অন্য কাউকে মডিফাই করলে তাকে অ্যাডভার্ব বলে। এন্ড হোয়াট ইজ এ প্রেপোজিশন? প্রেপোজিশন আর স্মল ওয়ার্ডস what are used to Noun or noun phrase. link noun, pronoun or noun phrases, and they build up a relationship with the other words of the sentence, within the sentence. Noun, pronoun বা noun phrase এর পূর্বে বসে সেন্টেন্সের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক নির্দেশ করে সে হচ্ছে preposition. Sometimes some preposition can act as an adverb. If they have no object, then the preposition can become adverb. If the word has an object, it is acting as a preposition. If it has no object, it is acting as an adverb. So মাঝে মাঝে দেখা যায় কি, যদি প্রেপোজিশনের অবজেক্ট থাকে, যদি অবজেক্ট থাকে ওই শব্দটা প্রেপোজিশন হবে, আর ওই ছোট ছোট প্রেপোজিশনের অবজেক্ট না থাকলে সে কি হয়ে যাবে, অ্যাডভার্ব হতে পারে। এই কথাটা কি বুঝেন নাকি আমি আরো স্লোলি বলতে হবে? স্যার বুঝেছি। সমস্যা নেই, বুঝা গেছে স্যার। হুম ইজ লুকিং ফর, কাম ইন দ্য রুম। স্যার। হ্যাঁ, যেমন আই হ্যাভ সিন হিম বিফোর, এই বিফোর এর পরে কোনো অবজেক্ট নাই, তাহলে সে হলো অ্যাডভার্ব। এই বিফোর এর পরে অবজেক্ট আছে, সে হলো প্রেপোজিশন। তাহলে প্রশ্ন কি জানতে চাইছে বুঝছেন? প্রথমে বলবে হোয়াট ইজ প্রেপোজিশন, হোয়াট ইজ অ্যাডভার্ব, তারপরে ওইটা করার মানে কি, আপনি এই ধরনের ব্যাপারটা জানেন কিনা, উনি ওইটা করবে, এই জন্য আপনাকে প্রশ্নটা করে। আমি কি বুঝাতে পারলাম? জি স্যার। সো ভাইবা বোর্ডে আপনাকে এই ধরনের প্রশ্ন করা কি অযৌক্তিক হবে গ্রামারের, না ঠিক আছে? নো স্যার। আর আপনারা কি জানেন যে দেয়ার ইজ নো ফিউচার টেন্স এই ধরনের প্রশ্ন করতে পারে, করা উচিত? ওকে, স্যার এই ধরনের প্রশ্ন করলে তাহলে কি প্রশ্ন করবে, মানে এটা নিয়ে? কোনটা নিয়ে? এই যে দেয়ার ইজ নো ফিউচার টেন্স। এই যে ডু ইউ বিলিভ দেয়ার ইজ নো ফিউচার টেন্স ইন ইংলিশ? আপনি বলবেন যে নো নো, তখন আমি ব্যাখ্যা করব, ওই যে বললাম যে জাস্টিফাই দ্য স্টেটমেন্ট, মানে কিছু স্টেটমেন্ট দেব যেটা বললাম যে যে আমরা ফিউচার এভাবে এটা করতে পারি, এই টেন্সে আমরা ইউজ না মডাল এবং করি। প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে ফিউচারের এক্সপ্রেশন গুলো করতে পারি। I will write a letter. I am going to write a letter. Yes, the Prime Minister is going to London tomorrow. The Prime Minister will go to London tomorrow. The Prime Minister is leaving for London tomorrow. ঠিক আছে, ওটা করতে পারি। এবং আমরা করতে পারি যে ইউ উইল ক্যাচ কোল না বলি ইউ মে ক্যাচ কোল, আমরা মডেল দিয়ে কাজটা করতে পারি, এই আর কি। ওকে, আরেকটা প্রশ্ন পরে ছেড়ে দেই। হোয়াট ইজ প্র্যাগমেটিক্স, জানা আছে না নাই? স্যার একটু বুঝাই বলেন। What is pragmatics? Pragmatics is the study of language in context, focusing on how meaning is conveyed beyond the literal words used. তার মানে একটা সেন্টেন্সের অর্থ কনটেক্সট অনুসারে অর্থ হবে। আপনি যদি বলেন মাকে মা আই লাভ ইউ, আর আপনি যদি বলেন যে আপনার একটা ইয়াং ছাত্রীকে আই লাভ ইউ, দুটাকে এক হলো না, পার্থক্য আছে? পার্থক্য আছে স্যার। আপনি যদি আপনার ছোট ভাইকে বলেন আই উইল কিল ইউ, তুমি আমার কেকটা খেয়ে ফেলছো, আর আপনি যদি আপনার শত্রুকে বলেন আই উইল কিল ইউ, দুটাকে এক না, পার্থক্য আছে? পার্থক্য আছে স্যার। Pragmatics is the study of language in context, contextual meaning. প্র্যাগমেটিক্স বলতে যেটা কনটেক্সচুয়াল মিনিং নিয়ে কথা বলে, তার মানে মিনিং জায়গা জায়গায় কালচারে ভেরি করে। যেমন দেখুন আমাদের দেশে বাবা মাকেও বলেন কি হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে, বলেন কি না? কিন্তু ভ্যালেন্টাইন্স ডেটা মানে হচ্ছে কি কাপলের মধ্যে হওয়া উচিত। তার মানে কি এটা আপনার কোন কনটেক্সটে বলছেন তার উপর ডিপেন্ড করে।
প্র্যাগমেটিক্স ইজ এ স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন কনটেক্সট, তার মানে একটা সেন্টেন্স আপনি এক এক জায়গায় এক এক রকম অর্থ প্রকাশ করবে, এটা কনটেক্সট অনুসারে। আমি যদি বলি দিস ইজ দ্য গো অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এই গো অর্থ কি যাওয়া বুঝাইছে নাকি রীতিনীতি বুঝাইছে? রীতিনীতি নিয়ম স্যার। নীতি রীতি। তার মানে আপনাকে একটা শব্দ তার কনটেক্সট অনুসারে এটা ভেরি করবে। আপনি দেখেন কাউকে যদি বলেন যে এই তুমি একটা কুকুর, সে খুব মাইন্ড করবে, কিন্তু যদি বলেন তুমি সিংহ, সে মাইন্ড করবে না। দুটোই কিন্তু অ্যানিম্যাল, কিন্তু সে কনটেক্সট বুঝছে কি, সিংহ মানে তাকে সাহসী বলেন, কুকুর মানে তাকে খারাপ বললেন। আমি কি বুঝাতে পারলাম? জি স্যার। তো প্র্যাগমেটিক্স কি? আপনাকে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ প্র্যাগমেটিক্স, আপনি বলেন প্র্যাগমেটিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন কনটেক্সট, গিভ এক্সাম্পলস, তখন বলবেন ইফ আই সে আই লাভ ইউ টু মাই মাদার এন্ড ইফ আই সে আই লাভ ইউ টু মাই গার্লফ্রেন্ড, দ্যাট ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট মিনিং, দ্য সেন্টেন্স ইজ সেম বাট দ্য মিনিং ভ্যারিজ। ক্লিয়ার বিষয়টা? জি স্যার। আপনাদের ভাইবা কেমন হতে পারে তার কিছু আইডিয়া কি দুটা লেকচারে পাওয়া গেল? জি স্যার। জি স্যার। একটু পড়লে কি আত্মবিশ্বাস বাড়বে না, ভালো লাগবে না? জি স্যার। So we should study. That's it. This is all for tonight. And আমি বলে দিয়েছি 5টা বেসিক ক্লাস, তারপরে কোর্স প্ল্যান দিব। So enjoy classes, join classes. Let's see what happen. Okay. Good night. Assalamu alaikum.